علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا، اس کو رحمت رضا کا زمانہ ملا. اور دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا، دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا. خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا، خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا. یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو، یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو، اب تو رضوی ہی سکہ چلے گا. تو اب بتائیے حضرت، وہ جو ہے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا حضرت، دیکھیے چونکہ جو مولانا جرجیت ہیں، دیکھو مجھے کسی سے کوئی حمل نہیں لینا دینا ہے خالو. کیوں نہیں لینا دینا رہے گا، وجہ ہے اس کے پیچھے. نہ میں بتاؤں گا آپ سے. پہلے تو یہ بتائیں کہ انہیں کوئی مناظرے کی بحث کرنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ نہ مناظر کی بحث نہیں، یا صرف ایک ذاتی تعلقات کے اعتبار سے، ایک آپ سے رشتہ داری کے تعلقات سے کچھ جانکاری بڑھانی ہے، یا خالی بحث ہی کرنی ہے؟ یہ مجھے بتائیں. بحث نہیں، بحث کسے کہتے ہیں پہلے تو بتائیے، بحث کسے کہتے ہیں؟ وہ تو آپ ہی بتائیں گے نا مجھے. دیکھیے اصل میں جیسے میں نے کچھ بات آپ کی میں نے آپ کو ڈالی یا آپ سے کوئی مشورہ چاہا، وہ والی بات میں نے ان کے سامنے رکھی. نہیں ایسے سے معاملہ ہے حضرت. دیکھو خالو ایک بات ہے، ہاں تم میرے اپنے ہو ہے نا، ٹھیک ہے نہیں؟ اور صرف ایک جو شخص عالم بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف تھوڑی سی نالج لینے کے بعد، کتابیں پڑھنے کے بعد، جب آپ اس کے اوپر اتنا بڑا یقین رکھتے ہیں، اور میں تو اللہ کے شکر سے آپ جیسے بھی مجھے آپ اپنی نظر میں مانتے ہیں، ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے میں نے، جب آپ نے میرے پاس ایک بیان ڈالا تھا نا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خالو اگر آپ کے پاس کئی وقت ملے نا، مجھے ایک بات آپ سے معلوم کرنی ہے. جب آپ اتنی بڑی بات بول رہے ہو کسی عالم کے بارے میں، تو یقیناً آپ کو بہت بڑا علم ہوگا. مجھے یہ نہیں بتاتا کہ آپ دوسروں کے سہارے کے محتاج ہو خالو. دیکھیے حضرت میں دوسروں کے سہارے کا محتاج نہیں. اگر آپ میری بات سنو خالو، اگر آپ دوسروں کے سہارے کے محتاج نہیں ہوتے تو میں کس دن آیا تھا سوارا؟ جی جی بتائیے. چلیے میں کس روز آیا تھا سوارا بتاؤ. آج تقریباً 15 دن ہو جائیں گے ہے نا. جی. تو آپ مجھ سے اس وقت بھی بٹھا کے معلوم کر سکتے تھے بیٹے میرے دماغ میں اشکال آتا. نہیں نہ تو دیکھو میں کمزور ہوں اس معاملے میں، معلومات بھی ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں دوسرے کا محتاج کیوں بننا پڑا آپ کو؟ آپ اصلاح ہو جائے آپ کی، کیونکہ دیکھو پڑھنا ایک الگ بات ہوتی ہے، پڑھنا مولویت یا مفتیت الگ بات ہوتی ہے. میری بات سمجھیے، پڑھنا ایک الگ بات ہے. یا تو دیکھیے یہ تو میں آپ کو اولاد کے داخل سمجھا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے آپ سے محبت ہے، اور ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ مطلب قائم کر دے الحمدللہ، یا ہو سکتا ہے آپ کو وہ دولت مل جائے جو میں سمجھتا ہوں جو دولت مجھے ملی ہے الحمدللہ وہ آپ کو بھی مل جائے. میں چاہتا ہوں حضرت سب سے بڑی دولت ایمان کی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ میں جو حضرت میں بھی آپ لوگوں میں سے نکل کے آیا ہوں، میں بھی دیوبندی عقیدت پہ تھا اور امیر جماعت رہا کرتا تھا. ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کی تعریف بتا دو گے کیا مجھے؟ ہاں وہ میں معلوم کر کے بتا دیتا ہوں حضرت سے. معلوم مت کرو، دوسرے کا محتاج مت بنو خالو. جب آپ کو جانکاری ہے تو ایک آپ یہ سمجھو اولاد اور باپ اور اولاد اس ٹائم بات کر رہے ہیں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ نہ آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کو ایمان کے اس میں لانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے سمجھائیں گے خالو. ایمان بتاؤ پہلے مجھے کہتے کسے ہیں. ٹھیک بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہاں دیکھیے میری بات یہ سمجھیے آپ پہلے، سب سے پہلے تو نہ مجھے بس خالی ایمان کی تعریف بتا دیں. ایمان اس چیز کا نام ہے اور اس چیز پر عمل کرنے کا نام ہے. باتیں ادھر ادھر کی نہ گھماؤ، صرف ایمان بتاؤ. ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کی تعریف چاہے عربی میں بتا دو یا اردو میں سمجھا دو مجھے. تو ایک کام کریے کہ جیسے میں ابھی ایمان کے بارے میں مجھے علم نہیں تو آپ تھوڑا اس کا اشارہ. میری بات سنو خالو، اب میری بات سن لو ایک منٹ روک کے. جب آپ کو ایمان کے بارے میں علم نہ ہے نا، تو کسی دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ایمان والا مت کہنا. اچھا. کسی چیز کا دعویٰ کرنے کے لیے پہلا اس پر حاوی ہونا پڑتا، اس کو ماننا پڑتا. جب آپ کو یہی نہیں پتا ایمان کی تعریف کیا ہے تو آپ ایمان والے کیسے ہو سکتے ہو پھر خالو؟ اس میں آپ اب مجھے ایک بات بتائیں تھوڑا سا چھوڑ دو، اب ایک منٹ رک جاؤ. اب تھوڑی دیر تھوڑی سی میں تم سے معلوم کرتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے آپ کو؟ اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے زیادہ محبت رکھنی پڑتی ہے حضور آقا علیہ السلام سے. تو ہے نا رکھنی پڑتی نا، رکھنی پڑتی ہے. جب وہ بہترین امتیوں میں اس کا شمار ہو، جبھی بہترین امتیوں میں اس کا شمار ہوگا خالو، ٹھیک ہے نا. جی.
اب ایک بات مجھے بتاؤ گے کہ جب کسی پر ہمارا دل گرویدہ ہو اور ہم اپنی جان اس پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں تو ہمیں اس کے سر سے لے کر پاؤں تک محبت ہوتی ہے، اس شخص سے نہیں ہوتی؟ جی 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 ہوتی نا؟ جی اور کسی سے محبت ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کے بارے میں جان لیں ہر جی چیز کو، جی جی ٹھیک ہے؟ تو تم مجھے کہ نبی کا تھوڑا سا نسب نامہ گنوا سکو خالو؟ ہاں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اب دیکھیے جب میں یہ تو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں حضور آقا علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، جی جی، اور میں تم میرے دوست ہو یا میرے رشتے دار ہو، بیٹا سمجھو، بیٹا چلو رشتے دار یہ سمجھو، بیٹا چلو سمجھو. تم جس میری طریقے سے اولاد انس یا ہو. اسد ہے نا، ایسے ہی مجھے ایک اسد سمجھ لے کہ ہاں تیسرا بیٹا میرا اسد ہے. چلیے تو اب میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا انس ہو یا دونوں میرے اسد ہوں، ہوں تو وہ اس راستے میں جائیں جس پہ ہوں اللہ کی لعنت ہے، میرے حضور آقا علیہ السلام کی لعنت ہے. تو میں لعنت ہے، ہاں اب یہ میرا یقین ہے اور جی، میرا ایمان بھی یہی ہے، سمجھ لیجیے. ایمان بھی یہی ہے آپ کا. ہاں میں کچھ کہہ دوں خالو؟ اب بتائیے. چلیے. جس طریقے سے ایک باپ یہ نہیں چاہ رہا کہ میری اولاد راستے سے الگ چلے، اسی طریقے سے ایک بیٹا بھی یہ نہیں چاہ رہا کہ میرا باپ جہنم میں جانے والا بنے. جی 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 وہ سمجھ گئے؟ کیسے وہ وقت، کیسے اس وقت کو یاد رکھتے ہوئے مجھ سے اس ٹائم گفتگو کریں کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ان بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے میں بچاتا ہوں اور یہ خدا کی طرف میں تم کو لاتا ہوں. سمجھ گئے؟ اچھا چلیے چلیے تو پہلے نبی کی محبت میں تم مجھے تھوڑا سا ان کا نسب نامہ بتا دو کہ یہ ان کا شجرہ ہے، یہ ان کا نسب ہے. تو بیٹے اس اعتبار سے تم عمل کر لو، مجھے بتا دو ذرا جلدی سے. اب میری بات سمجھیے. دیکھیے خالو پہلے میں جتنا میں معلوم کروں مجھے اس کا تو جواب دے دو. وہ میری بات ایمان والا مکمل ہونے ہوئی کے نہیں لیے نا. نبی سے محبت کے تقاضے کے لیے نبی کی ایک ایک جز کو، ایک ایک ادا پہ عمل ہونا ضروری ہے. چلیے اگر وہ چلیے میں آپ کی بات آگے کرتا ہوں. اگر کسی کو کسی چیز کا اپنا نسب نامہ یا سجرہ نہ ہو، جیسے بہت ساری اولاد ہے اس کو جی، پردادا کا نام نہیں پتا ہو، تو کیا وہ اب اپنے میری بات سن لو. چلیے ابھی تم نے کیا کہا کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے ہر حضور چیز سے زیادہ مجھے حضور سے محبت ہے، آقا علیہ السلام کی ذات سے، ہے نا؟ جی 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 اور تمہیں نبی کا نسب تک نام نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو میرے بارے میں صحیح تحقیق بھی نہ ہونا تو لا یؤمنو، اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہے. وہ یہ حضور کی زبانی بتا رہا ہوں میں، اور حدیث ہے وہ جو تم نے مجھ سے کہا نا کہ اپنی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور میں تمہیں اس کے بارے میں ایک واقعہ میں تمہیں بتا دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے معلوم کیا تھا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. انہوں نے کہا تمام چیزوں سے میں زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب یہ معلوم کیا نا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہوں، جو ابھی آپ نے دعویٰ کیا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، تو حضرت عمر خاموش ہو گئے تھے چند لمحوں کے لیے. جی اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچ کر یہ جواب کیا تھا، اللہ کے نبی آپ حکم تو کریں، جان تو جان، اگر کوئی آپ کو حکم کی خلاف ورزی بھی کرے گا تو اس کے جسم سے، اس کے جسم پر، اس کے تن پر گردن برقرار نہیں رہے گی، الگ ہو جائے گی. اور آپ نے نبی سے محبت کا دعویٰ کر دیا، تمہیں نبی کی محبت کی نسب تب کا معلوم نہیں ہے. آج تو کیا معلوم میں تم سے کروں؟ خالی بس خالو اتنی سی ضد بحث جانتے. میری بات سنیے، نہیں میری بات سمجھیے. اب ہاں، جب مجھے اس چیز کی ابھی ضرورت ہی پیش نہ ہوئی تو میں اس کو ضرورت، اللہ اکبر، اتنی لمبی عمر آ گئی کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، اس جس وقت کے آپ اوپر ہم اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں. میری اور آپ کی جو گفتگو چل رہی ہے نا، ہاں میری بات تو مان لو، تم کھا لو. ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس نبی پر ہم اپنی جان ہر ٹائم 24 گھنٹے دعویٰ کرتے ہوں کہ نبی کی محبت میں جان بھی ہماری قربان ہے، جان بھی قربان ہے، اس کا ہمیں نسب تک نام نہ ہو تو ایمان والا ہونے پہ ہمیں شرمندگی محسوس ہونی چاہیے. خالو کیوں فالتو کی اپنے نا علمی کی وجہ سے خالی بحث کرتے ہو؟ اللہ کے واسطے یا تو جس عقیدے پہ تم جمے ہوئے ہیں نا، اس عقیدے کو اگر تم حق مانتے ہو تو جمے رہو، میں نہیں کہہ رہا خالو تم سے بدل جاؤ. لیکن اگر اللہ کے واسطے تمہیں نبی کے بارے میں بھی صحیح علم نہ ہو تو باقی اور بحث کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے نہ میں اپنے دل میں برائی آپ سے کوئی رکھ رہا ہوں، نہ آپ میری طرف سے اپنے دل میں برائی رکھیں، اور اپنی بات کو یہیں پر روک لیں. مجھے تو یہ معلوم تھا کہ جب خالو جب اتنی بات مجھ سے کر رہے ہیں، میرے پاس ایسے بیانات ڈال رہے ہیں تو ضرور انہیں علم ہوگا. تو میں باقی آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں کیا سوال میں کروں؟ نبی کی محبت کا دعویٰ. اب میں آپ سے کچھ معلومات کرنا چاہ رہا ہوں. ویسے ہی میں معلومات کرنے سے مجھے تو بات میرے ہے حضور تو آقا علیہ السلام کا نسب نامہ نہ یاد ہو تو محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے. عاشق سے معشوق سے ایمان والا نہ ہوگا، یہ آپ مجھے ثابت کر کے بتائیے. کیا کسی کو حضور میں نے تمہاری بات کر رہا، میری بات سنو، پہلے میری بات سنو. تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کیا کہا؟ نبی سے کتنی محبت ہے خالو؟ تم نے کیا کہا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت رکھنی پڑتی. ٹھیک ہے. انس ہے، آپ کا بیٹا انس ہے، جی
अनस है, मैं हूँ, ये मुझे ये समझ ले कि मैं एक बेटे की हैसियत से तुम मेरे बाप बने हो, पहले मुझे तुम्हारे बारे में मालूम होगा कि मेरा ये बाप है, मैं किसी और को तो बाप न कह दूंगा जाके। अनस से मालूम कर लो। अनस तहकीक ना करिए, आपने मुझे बाप किसने? बताया, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। मेरी बात सुनो। आपने मेरे दादा परदादा की तो तहकीक नहीं करी ना, मेरे बाप की किसने? तहकीक की। आपने किस मैंने अनस की मिसाल दी है, पहले बात तो सुन लो पूरी, क्या कह रहा हूँ मैं। जी बताइए। मैंने कहा है कि अनस आपका बेटा है, जी अनस के सामने अगर आपको खड़ा कर दिया जाए या आपके जो दोस्त हैं इनके सामने उनको खड़ा कर दिया जाए और मालूम किया जाए आपका बाप कौन है, तो वो आप ही को बताएगा, ना कि नूर भाई को बताएगा। और दादा को ले जाकर खड़ा कर दो, वो दादा को ही बताएगा, ना कि दूसरे को दादा बना लेगा। यानी जब हमें जिस आदमी को जो हमारा सब कुछ है, जो जिसके वास्ते हम दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे हैं, जब हमें उसके बारे में न मालूम तो हमें और उसकी जिंदगी के बारे में क्या खाक मालूम होगा। चलिए मैं माशाल्लाह इतनी आपको नॉलेज होने के बाद, यही तो मैं देखना चाह रहा था, आपको इतनी माशाल्लाह नॉलेज होने के बाद, आपको इतना इल्म होने के बाद, आप फिर भी उधर क्यों हैं? उधर क्यों? क्योंकि अगर उनकी किताबों में कुफरिया कलाम इतना भरा पड़ा है। मेरा खालो मेरी बात सुनो, उस कुफरिया कलाम का तमाम जवाब मैं बता दूं तुमसे, कहीं भी तुम्हें किताब मिले अल मुहन्नद अल मुफन्नद के नाम से, उसका मुताला कर लियो कभी। और मैं तमाम बताऊं अब उसकी तरफ में जुड़ने की मेन वजह क्या है जी, मैं बताता हूं उस तरफ मेरे मेन जुड़ने की वजह क्या है, मैं उन पर क्यों अपनी जानों को निछावर करता हूं। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं उनको क्यों अपना पैरोकार मानता हूं, मैं इसलिए मानता हूं कि उनकी जिंदगियों में मुझे वो जिंदगी मिलती है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने उनके सहाबा की जिंदगी उनके अंदर मुझे नजर आती है, जिसकी वजह से मैं उन उलमाए देवबंद से जुड़ता हूं। कभी भी किसी भी सहाबी की जिंदगी को उठाकर देख लो, जो अमल तुम आज करते हो, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, जितनी सजावट तुम करते हो ना, और इसके अंदर भी बता दिया किसी साहिबी की जिंदगी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए थे कि कितनों ने इस अमल को किया था, जो आज तुमने जितनी भी हुर्मत इस चीज की करके डाल रखी। मैं पूरा एक उन्वान अभी डाल दूंगा तुम्हारे पास, या किसी भी चीज को तुम जितनी भी जो हमें मुशरिक बताते हो ना, तुम हमारी जिंदगी के ऊपर कभी गौर कर लेना और कभी अपनी जिंदगी के ऊपर गौर कर लेना। सिर्फ एक दुनियावी आदमी के या एक आलिम को इक्तिदा मानकर तुम नबी का वो नहीं कह सकते उसको, कि उस सहाबा की जिंदगी से उसकी जिंदगी मिलती है। अगर आका की जिंदगी से उसकी जिंदगी मिलती है तो उसको तुम हक कह सकते हो। अगर सिर्फ अपनी दुनियावी उसके महाज के लिए, दुनियावी जिंदगी की जाहो जलाल के लिए, ख्वाहिशात के लिए अगर वो तुम्हें भटका दे और उसको दीन बना के साबित कर दे तो तुम उसे दीन नहीं कहने के। किसी भी चीज पर अमल करने के लिए, उसको अपने अंदर दाखिल करने के लिए ना, पहले सहाबा की जिंदगी को पढ़ना खालो और नबी की जिंदगी को पढ़ना। अगर उनकी जिंदगी से मिले, सहाबा के वाकयात से कोई अमल मिले तो करना, कि वो दीन है। अल्लाह के नबी ने कहा था कि मेरे बाद सहाबा रहेंगे दुनिया के अंदर, और सहाबा के बाद जिनमें से किसी की भी तुम इख्तिदा करोगे रास्ता पाओगे। अगर दुनिया में किसी से तो आपके अकाबिरों की तो बात बिल्कुल ही डेफिनेशन अलग है। क्यों बताओ किसके आकीदे से अलग है? कौन से और आपके अकाइद से तो आपके जो बड़े उलमा है अकाबिर है, उनमें तो कोई मैच ही नहीं खाता। फिर आप मेरी तो बात समझ रहे यहाँ बाहर हो रही है हजरत। बताओ क्या नहीं मैच खा रहे हैं हम? कौन से सहाबा के तरीके पर अमल कर रहे हैं? अरे हजरत आपका यकीन कितना बढ़िया है, आपकी कितनी अच्छी सोच है, और आपके अकाबिर आप, अरे यार ये तो बिल्कुल ही मामला सारा अलग हो गया। अब मेरी बात सुनो खालू, मेरी बात सुनो। तमाम अकाबिरों को तुम अब पीछे छोड़ कर रखते हो, मेरे ऊपर भरोसा करते हो? अकाबिरों को पीछे छोड़ के आप कैसे हजरत फिर उसमें? मेरी बात सुनो, तुम्हारे नजरिए के एतबार से बता रहा हूँ मैं, तुम मेरे किसी भी अकाबिर को मत मानो, मुझे मानने हो। चलिए मुझे मानने हो, पहले मेरी बात मानो खालू, पहले मेरी बात समझो, मुझे मानने हो। मैंने चलिए मैं अभी ऐसा नहीं मान रहा, क्योंकि मैंने कुछ वक्त के लिए माना आपको, कुछ वक्त के लिए। पहले ये बताओ, की सोच में तो बहुत फर्क है यार। जो मैं कह रहा हूँ मुझे मानने हो खालू, ये बताओ पहले। ये चलिए कुछ वक्त के लिए मैंने मान लिया, कुछ वक्त के लिए मान लिया है ना, ठीक है नहीं? जी जी, कुछ वक्त के लिए तुमने मुझे मान लिया। मेरा नजरिया तुम्हें कैसा लगा? चलिए मुझे फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है आपका नजरिया। अच्छा लग रहा ना? अगर तुम्हें मेरा नजरिया अच्छा लग रहा है खालू, तो कयामत के दिन आप मुझे पकड़ लेना कि असद तेरी वजह से मैं तेरे नजरिए पे चला था। नहीं, मुझे जाने वाला तू है, मुझे जहन्नम से बचाने वाला। यहाँ तो नसबनामा आपका टूट जाएगा मेरे भाई। मैं यहाँ मेरी बात तो सुनो, बताइए मेरी बात तो सुनो। जब आज तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, तो कल मैं दावे के साथ ये बात साबित करके तुमसे कह सकता हूँ कि कल जैसे मैं लग रहा हूँ ना, कल को तुम्हें जिनसे मेरे इस इल्म को लिया है ना, वो मेरे जिनका मैं मुरीद हूँ, वो भी तुम्हें अच्छे लगेंगे खालू। एक दफा कम से कम उनसे दिल खोल कर जुड़ो तो सही। अरे मेरे दिलों में मेरा चलिए मैंने कुछ वक्त के लिए आपकी बातों पर यकीन तो कर सकता हूँ, लेकिन मान नहीं सकता। ईमान तो नहीं आ सकता ना। मैं आपकी बात यकीन तो कर सकता हूँ कुछ वक्त के लिए, लेकिन मेरी बात सुनो खालू, अरे खालू मेरी बात सुनो।
तमाम जिंदगी को इधर उधर के तमाम इन लग़वियात को छोड़ के आका की जिंदगी को पढ़ लो, सहाबा की जिंदगी को पढ़ लो, सही दीन आ जाएगा। बस ये तमाम कह रहा हूँ। वो तो माशाल्लाह वो किसी पढ़ चीज को रहा मत है, मानो। कोई चीज सही भी ना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ साहबी वाला होता तो मामला तुम्हें है। नसब नाम ही ना होता। अगर पढ़ लखा होता तो तुम्हें नबी का नाम ही, नबी के उनका नसब नाम ही तुम्हें मालूम ना होता। आपको तुमसे मैं कोई चीज के ऊपर दलील मांगूंगा, तुमसे दलील नहीं दी जाएगी कुरान हदीस की रोशनी में, सिर्फ जुबान ही समझा सकते हो मुताला करके दोनों से। तो मैं तुमसे बहस करके करूंगा कि ये बताओ पहले। तो मेरी बात सुनिए, हाँ आप आलिम हैं, आपको मालूम है, ये बताइए, आपको मालूम है सदरा या नसबनामा याद है, बताइए आप। तो याद लो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ खालू। चलो सुनाओ। अगर सुना दिया तो बताओ, जब तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें सुना का फायदा क्या होगा। ये तो हो सकता है मैंने किसी आलिम को बिठा रखा हो अपने पास में, वो आपको फौरन करेंगे। तो ऐसा कर लेना, आप पूरी जमात इकट्ठी कर लेना खालू, जब दिल को सुकून हो जाए ना जब सुन लेना। ना जी, जमात की जरूरत नहीं है यार भाईजान, आप जमात। मैं कहता रहा हूँ, चलिए आप मैं मेरी बात तो सुनो खालू। तुमने मुझे कल तुमने मुझसे वक्त मांगा, जी। उस वक्त मैं काम में था। चलिए ठीक है नहीं, मेरा साहब फिर क्योंकि तुम्हारे मेरी बात सुनो, तुम्हारे अंदर वो इस्तिताअत नहीं थी कि तुम मुझसे बात कर सकते थे। तुम दूसरे के सहारे का मोहताज थे, लाठी के तुम आप मोहताज चलिए थे। छोड़िए, आप तो किसी दिन मुझसे अकेले में बात करना और मुझे वहीं बुला के बात करना चाहिए। इस तो मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ी खालू बुलाने की किसी को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से मैं इतना परफेक्ट और इतना बिंदास होकर घूमता हूँ। कुछ ना भी मुझे नहीं किसी जानते की आप अकीदत से कोई जरूरत है, ना कुछ भी। आपको चाहता कि आपके अच्छा अल्लाह ताला आपकी इस्लाह हो जाए और आपको मालूमात हो जाए, आप तो सही इस्लाह हो जाए तो मैं बता तो रहा हूँ आपसे। तो मैं इसलिए तो चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी मालूम हो जाए आपको। तो मैं बता तो रहा हूँ, मैं तुम्हें बल्कि एक नहीं, मैं तुम्हें 80 नसब तक ले जाकर आका का नसब सुनाऊंगा, तुम मुझे 10 तक सुना दो। तुम्हारे पास आलिम बैठे हैं, सुनवाओ उनसे, तलाश मत कराओ किसी से, तलाश मत क्या कराओ। बोले जनाब, क्या बोले? खालू को फोन दो, तुमसे कोई बहस नहीं हो रही। देखिए आप लोगों का जो अरे मेरे भाई नूर आलम भाई, तुम्हारी मैंने सुन रखा है, तुमसे तो एक दलील न बनती है कि आप। अरे मेरी बात सुनो पहले, मुझे इल्जाने की कोशिश मत करो। पहले मेरे खालू को फोन दो जिनसे मेरी गुफ्तगू चल रही है। हैंड फ्री कर दिया। हाँ, तो आपको बोलने का कोई इख्तियार, कोई हक नहीं है। जिससे मेरी बात हो रही है उसी फोन दो। वो बीच में धड़ धड़ नहीं करा करते, जिससे बात चल रही है उसे फोन दो। समझ गए नहीं, तमीज नहीं सिखाई किसी ने। यार आप तो गुस्से में आ गए। मैं गुस्से में इसीलिए आया हूँ, तुमने बीच में क्यों दखल अंदाजी की। नहीं, आपने कुछ कहा ना कि आप सुनवाओ। मैं अपने खालों से मेरी बहस चल रही है, जिस आदमी को मैं सच्चाई दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने फोन लिया कि क्या कह रहे हैं। मैंने ये कहा अपने खालों से कि सुनाओ मुझे। अच्छा सुनाओ। सुनाओ उनसे। मुझे कहा था ना, या आपसे यार मेरी बात आपसे चल रही, मैं आपको जानता तक नहीं। आपको किसने कह दिया इस बात में दखल अंदाजी करने के लिए। अच्छा जब आपको गुफ्तगू के आदाब मालूम नहीं है तो वैसे दूसरे के मामले में आप टांग अड़ा रहे हो। तो वो मेरे खालू हैं, वो मुझे 2 चपात भी मारेंगे ना, मैं खुशी से खाऊंगा। उनसे उन्हें तो फोन, मत हुई, कोई बात नहीं है, दिन के उन्हें तो फोन नहीं करते। फोन उन्हें तो खालू को हमारे। यार आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। वो बात तुम्हें जब ये नहीं पता अच्छा, कि गुफ्तगू के आदाब के बीच में जब 2 आदमी गुफ्तगू कर रहे हो, तीसरे को बोलने का हक होता। अच्छा मुफ्ती साहब, आपका नाम क्या है? मेरे नाम को छोड़ो, वो बता देंगे जो उनके बेटा का नाम है वो है। मैं नाराज नहीं हूँ। खालू नसब सुनाओ मुझे, यार खालू नसब सुनाओ। अरे अगर किसी को नसब नामा नहीं याद ना हो तो वो नबी का मानने वाला कैसा हो सकता है, जिस आदमी को मान्य है उसके बारे में नहीं याद। आपके वालिदैन को सबको याद है। किसको? अल्लाह का शुक्र है। तो आप मेरा बाप है, तुमसे ज्यादा नसबनामा सुनाएगा। सुनवा दीजिए मेरी बात क्या, पहले आप सुना दीजिए हुजूर का नसबनामा, फिर आप वालिदैन से सुनवा दीजिए। पहले खालू को फोन दो। तुम्हें तो बीच में गुफ्तगू की कोई हक नहीं है। तीसरा आदमी किसने, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। जिस आदमी ने मेरे पास फोन किया सामने वाले, वो ईमान वाला कैसा हो सकता है? ईमान वाला कैसा हो सकता है? पुख्ता है। पर जिस आदमी को अल्लाह के नबी का नसबनामा नहीं मालूम है, क्या करनी है? पहले मेरी बात सुनो। देखिए, जिस आदमी को अल्लाह के नबी का नसबनामा मालूम नहीं है तो वो खाक ईमान वाला हो सकता है? देखिए भाईजान, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, हजरत हकीम, मेरी बात सुनो। तो हजरत हकीम, अरे मेरी बात, जिस अकीदे की तरफ, जिस गुफ्तगू की तरफ तुम भटकना चाह रहे हो, मैं उससे भटकने से पहले मैं तुम्हें रोक रहा हूँ कि इससे पहले ये कह रहा हूँ कि तुमसे मेरी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है। जिस आदमी ने मेरे पास फोन किया है उन्हें फोन दे। इतनी देर से आप अपने खालू से बात करें, एक दुश्मन से भी बात करनी थी भाई। दुश्मनों से बात नहीं करा करते। जब हम तुम्हारी नजर में दुश्मन है तो आप हमारे खालू को फोन दो। मुझे आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है, न मैं आपको दुश्मन मानता हूँ, न ही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। समझ गए नहीं? पहले खालू को फोन दे जिस आदमी ने मेरे पास फोन क्या क्यों रहे हैं आप, ये बताइए। मैं आवाज ही मेरी ऐसी है, मुझे सब जानते हैं ये। आपने खालू को फोन दे पहले। अभी तो थोड़ी देर पहले तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे।
سب سے پہلے آپ ہمارے خالوں کو فون دیں، صرف آپ کی اس جہالت اچھا، کو میں آپ پتہ ہی سے نہیں تھوڑی اس کو سی کہا بات ہے۔ کرنا چاہتا ہوں یار، آپ بھی تو مجھ سے بات کر لیں۔ آپ علیحدہ کا میں نظریہ کبھی اور بھی آپ فون کے کر لینا، عقائد کا نمبر لے جاؤ، نمبر لے جاؤ، کبھی بھی فون کر لینا علیحدگی میں، سمجھ گیا نہیں؟ یا میں کوئی نہیں دن کرتا ہوں تاریخ یار، طے کر لو، جس کبھی آپ بارے یہ میں سوچیں بات کہ میں کرنی ہے فون بس یہ کرتا، سمجھے۔ مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا کسی کو کال کرنے کا۔ تو ہمارے میرے پاس میری بات آپ کا سنو، نظریہ، آپ کا عقیدہ آپ کے علماء سے بالکل الگ ہے، چینج ہے۔ الگ یہ چینج کی کوئی یہ بات نہیں مجھے ہے، صرف بہت اچھی تمہارے بات سمجھنے لگی کا آپ سے فرق سن ہے۔ کے کہ آپ کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی محبت ہے، مگر جو آپ کے اکابر ہیں، جن کو آپ پکڑے ہوئے ہیں، جن کا دامن آپ نے پکڑا ہوا ہے، ہوں، ان کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ آپ نظریہ میں اور ان کسی میں کا الگ زمین و نہیں ہے، آسمان صرف کا فرق آپ نے حقیقت کو نہیں سمجھا ہے، ہے۔ میں نے آپ کے سمجھا ہے، سمجھ میں گئے نہیں؟ ثابت کر دوں گا انشاءاللہ۔ ثابت کچھ بھی نہیں کرو گے تم، ایک بات بتاؤ، آپ اچھا آپ کا کا مجھے اچھا میری بات سنو، سب سے پہلے بتاؤ مجھے کہ آپ کا جو کام ہے، کاروبار ہے، آپ کیا کرتے ہیں یہ بتاؤ پہلے مجھے، ارے چلیے، مشغلہ میرے کیا ہے آپ کاروبار کا؟ سے کیا لینا دینا ہے؟ میں معلوم کر رہا ہوں، میں آپ سے پہلے آپ اپنا مشغلہ چلیے، بتائیں۔ میں گاڑی چلاتا ہوں۔ ڈرائیور ہے نا آپ ایک؟ جی آپ وہی شخص ہے نا کہ جس آدمی سے کہ اللہ کے نبی کو جو آپ کلی اور ذاتی طور کی تمہیں تعریف نہ معلوم ہو، تم وہی شخص ہو نا؟ کلی سمجھ گئے اور نا؟ ذاتی الحمدللہ میں جانتا ہوں، کس نے تم کہا کہ کچھ بھی خواب بھی کلی نہیں اور بولا، ذاتی؟ بس تم سے تو میرے ایک دوست نے عبداللہ نے بات کر رکھی ہے بہار سے، تم سے تو اللہ کے نبی کو تو تم نے کیا کہا؟ کیا نور تم نے ثابت کیا تھا کہ اللہ کے، تو انہوں نے تم سے دلیل مانگی تھی کہ اللہ کے نبی نور بھی ہو اور بشر بھی ہو، کوئی ایسی ہو تعریف تم مجھے قرآن یا اور ہے؟ حدیث سے دے دو، تمہاری چھان سے نہیں دی گئی تھی، میں نے پوری 44 گھنٹے تو اس کے سامنے بیٹھ گئے، 44 منٹ اس کے سامنے گفتگو ہوئی تھی تمہاری سے، ورنہ اب بھی تم مجھے دے دو، ہاں اللہ کے نبی کو تم بالکل مانتے ہو۔ کیجئے، نور اور بشر پہ بات کیجئے۔ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں یا بشر مانتے ہیں یا پہلے دونوں مانتے ہیں؟ میری بات بتاؤ، میں نے کیا اسی کہا پر آپ سے؟ بات کرتے ہیں، الحمدللہ آپ میں نے نے یہ بات صرف، چھیڑی ہے نا، میری بات تو سنو، اسی پر بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے ابھی اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کروں یہ گا، کیوں کریں گے بھائی؟ الحمدللہ جب آپ نے آپ کے بات دل چھیڑی کو ہے تو سکون کیجئے۔ دوں گا۔ آپ نے میری کہا بات نا سنو، کہ ابھی مجھے ٹائم دیجئے، تو میں الحمدللہ ابھی میں نے ٹائم کیا دیتا کہا؟ میں نے کہا ابھی مجھے ٹائم دیجیے، ہوں۔ بالکل آپ نے کہا کہ ابھی بات کر لیجئے، تو میں میں نے ابھی یہ تیار کہا ہوں۔ ہے کہ میرا نمبر لے جائیے، جب آپ کو فرصت ہوگی جب مجھے آپ اصل مجھے کو گفتگو کر لینا، کال کرنے کا سمجھ وقت گئے ہی نہیں؟ نہیں مل پاتا ہے۔ تو میں بھی الحمدللہ خالی نہیں ہوں اپنے گھر سے، اپنے تو کام آپ سے، بات کر لیجئے نا یار مجھ سے۔ سمجھ گیا نہیں؟ آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آپ آ کو گئے، آپ گفتگو سمجھ کا، گیا نہیں پہ؟ میری بات سنو، نہیں، اب آپ آ گئے سمجھ گیا نہیں پہ۔ کس پہ آپ نے کہا سمجھ گیا نہیں، سمجھ گیا نہیں کہا میں نے پہلے کہا میری بالکل یہی بات کو آپ کہا، سنیں، ریکارڈ ہے، میری بات سنیں آپ پہلے، میں یہ کہہ رہا ہے ہوں، ریکارڈ۔ میری بات سنیں آپ، جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گفتگو میں گھسنے کی کس نے گنجائش، کس نے اجازت دے دی، یہ بتائیں مجھے آپ۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کو بات کرتے ہیں؟ ڈر نہیں لگ رہا ہے، میں آپ سے کیوں ڈروں گا؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے میں کیوں گھبراؤں گا تم سے؟ تو پھر ارے بھائی جان مفتی جو صاحب آپ آدمی، بات کر میری لیجیے بات نا تو یار، سنیں، میری بات تو آپ سنیں، مفتی ہیں مولوی ہیں؟ میں جو ہوں میں ایک اولاد کی حیثیت سے ہوں ان کے سامنے، چلیے وہ سمجھ تو ٹھیک ہے یار، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، میں کہاں سمجھ کہہ رہا گئے ہوں کہ آپ ان کی اولاد نہیں ہے بھائی، انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں سالو صاحب کے لڑکے ہیں، کیا نام ہے ہاں، بھائی؟ بہت اچھے، مطلب تو میری بات یہ سنیں آپ سے آپ، محبت کرتے ہیں۔ ہاں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جی اسی جی، محبت کے تقاضے ہم نے ان سے گفتگو دیکھیے کی جس ہے، طرح ورنہ سے کوئی ہمیں، بچہ چولہے کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اور اس کو یہ نہیں علم ہے کہ اگر میں اس آگ میں جاؤں گا، اس چولہے میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، تو میری گھر بات کے سنو، میں دنیاوی اعتبار سے تم سے کوئی مثالیں نہیں معلوم کر رہا ہوں، کیا سمجھ گئے نہیں؟ قرآن پاک نے مثالیں نہیں دی ہیں؟ میں تم مجھے جو آپ نہیں مجھے نہیں نہیں، سمجھانا آپ چاہ رہے بتائیے ہو کہ یہ قرآن بتاؤ پاک مجھے۔ نے مثالیں نہیں دی ہیں؟ قرآن پاک نے مثالیں دی ہیں تو کوئی آیت پڑھ کے تو بتاؤ مجھے قرآن کی، ہم بالکل پڑھیں گے انشاءاللہ، مگر آپ یہ پڑھاؤ، بتائیے کہ مثالیں دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟ تو میں کوئی قرآن کی مثال سناؤ تو صحیح مجھے، پہلا پارہ کھولیے، چلیے چلو کھول لیا پہلا پارا، پڑھو۔ پڑھ بسم کر اللہ الرحمن الرحیم، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ اس میں اس کا اس میں ترجمہ کوئی پڑھیے آگ اور میں پھر اس کہاں کی جا رہا ہے تفسیر بچہ، نکال اس کے میں پڑھیے۔ پہلے یہ مجھے بتاؤ اس میں آگ میں کہاں جا رہا ہے بچہ، جو سا پکڑ آگ لے میں گا نہیں تو، جا رہا ہے، مثال کی بات کر رہا ہوں، کیا قرآن نے مثال نہیں دی ہے؟ تو یار مثال جو تم ابھی ثابت کر پھر رہا ہو، وہی جو بات، مثال تم نے اسی دیا میں خود بچہ کوئی ہے اس پر جا رہا ہے تو وہ ہے، بھائی جان، اسی آپ عالم ہے نا، ہاں تو مجھے یہ کس کے بارے میں ترجمہ ہے یہ کھول کے، آیت، یہ بتانا مجھے، ترجمہ کھول کے پڑھیے۔ اچھا ترجمہ تم بتا دو نا مجھے ترجمہ کر کے کیا ہے، تو وہی تو بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں اس میں یہ مثال کہاں ہے آگ والی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آگ ابھی پہلے سے، اور اس کے علاوہ اس کو بھی چھوڑ دیں، پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ آیت ہے کن کے بارے میں۔ اچھا ایک منٹ دیکھیے، آپ کسی بھی بات کو مانو گے تو ہو نہیں، مگر جو ذرا آپ کا میری بات نظریہ تو ہے، میں سنو، نے جو دیکھا، میں نے جو آپ ہاں کی گفتگو سنی، جی، آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی محبت ہے، ہوں بہت، ہوں، مگر آپ کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کی طرح ہے معاذ اللہ، تو کیا آپ میری کا بھی بات یہی سنو، نظریہ ہے؟ ارے ہاں مجھے معلوم ہے جس کتاب کی تم یہ بات مجھے دے رہے ہو، جو تم وہی مثال پیش کرو گے معلوم زید عمر بکر والی،
मालूम है आपको? मुझे इस बारे में, लेकिन उन तमाम चीजों का जवाब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ आपको आपको मालूम है या नहीं? मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ आपको मालूम है या नहीं इस बात का? मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके उलमा का क्या नजरिया है और आपका क्या नजरिया है यार, बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है, बड़ा फर्क है। मेरी बात सुनो कि जो आदमी आपकी ये बातें मुझे बताते हैं उस्ताद कि यार उस्ताद होता है, मेरी बात सुन ले आप मेरे प्यारे, मेरी बात सुन ले आप, कि उस्ताद उस्ताद होता है और शागिर्द शागिर्द होता है। मैंने उन्हीं के दर्स से इन तमाम चीजों को हासिल किया है जो मुझे अच्छा, सिखाने वाले हैं। उस्ताद समझ उस्ताद रहे होता है हो? ना, जब उस्ताद राह रास्त से हट जाए तब भी शागिर्द उस्ताद के पीछे भागेगा। हमारा कोई भी उस्ताद, अल्लाह का शुक्र है, राह रास्ते से नहीं है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब राह रास्त से भागे, कोई नहीं भागा हुआ जन्नती है, रास्ते उसका को जवाब छोड़ के दे चुके जन्नत थे। की तरफ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उन तमाम चीजों का जवाब आपके बड़े अकाबिर और बड़े उलमाओं को दिया जा नहीं चुका दिया, है। आप दे समझ दीजिए। गए नहीं? मेरी बात सुने, जब आपको भाईजान, सही इसके आप बारे दे में दीजिए। क्या जवाब दूं मैं, बताओ? मैं कह रहा हूँ आपकी बातों में और आपके बुजुर्गों की बातों में जमीन और आसमान से ज्यादा अंतर है। मेरी बात सुनो, आप कितनी मोहब्बत जता रहे हैं और आपके थानवी जी कह रहे हैं मादल्ला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ऐसा है जैसे जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों का। तो क्या मानते हैं आप इस बात को? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे सुनो इस बारे में, मेरी आप बात मुझे ये सुनो। बता दीजिए कि आप मैं जैसा ही मानते हैं। आपसे जो मैं मालूम कर रहा हूँ, आप पहले मुझे इतना बता दें कि किसी भी शख्स की, किसी भी जात के बारे में जानने के लिए फिर वही बात, जब तुम्हें जात थोड़ी उसकी है, जिंदगी के बारे में तुम्हें सही इल्म है, तो थानवी जी की क्यों जात भाग पे तो रहे हमला हो? नहीं किया मेरी बात सुनो, भाईजान, मौलवी साहब, थानवी इस टाइम थानवी जो साहब हमारी की जात बात पे चल मैंने रही हमला नहीं है, किया ना, आपकी जात पे हमला नहीं किया ना, मैंने तो अकाई बयान किया है। मैंने आयत को बयान करने की जगह मैंने क्या कहा है? मेरी बात सुने आप, अपने आप को हमारी जो सिर्फ गुफ्तगू हुई है अपने खाले से ईमान के ऊपर ही तो तो हुई ये थी। ईमान की तो मैं बात बोल रहा हूँ, जो रसूल पाक तो मैं के यही लिए तो मैं ऐसा कह रहा लफ्ज हूँ, इस्तेमाल क्या करे तो क्या वो मुसलमान है? मेरी बात सुने आप, क्या आपका हर एक अमल आका की जिंदगी से मिलता है? फिर वही बात यार, हर एक पे आ गए आप। मुझे पहले ये बताएं, मोहब्बत तब होगी, ईमान वाला तब कहा जाएगा, जो अभी अल्लाह के अभी हमारे खालों ने बताया ना कि हर एक चीज अपनी तमाम चीजें अच्छा, ज्यादा तो हमें हुजूर आका के से हर अमल मोहब्बत पे है। अमल करोगे आप? किसके? हुजूर के? अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है, जान तक अगर चली जाएगी ना, एक झूठ बोल रहे हो, दरिया नहीं झूठ करेगी। बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अमल कौन? कर ही नहीं सकते आप। कौन? मैं गारंटी से कहता हूँ, लिख के दे कौन? दूंगा, स्टाम्प पेपर दे दो, मैं लिख के दे दूंगा तुम कर रहे कि हो? हुजूर के हर अमल पे अमल नहीं कर सकते आप। तुम कर रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं करता, तो अपने आप मैंने को ईमान बोला वाला ना क्यों कि जता आप रहे नहीं हो? कर सकते। अपने और आप जो को ईमान हुजूर के वाला हर क्यों अमल जता पे रहे अमल हो? करेगा वो काफिर है। अपने आप को ईमान वाला मैं क्यों कह जता रहा हूँ रहे जो हो? हुजूर के हर अमल पे अमल करे वो काफिर है। आपने हर की बात कही ना, तो हर में तो सब आ गया। जो नबी की जो मुफ्ती साहब, जिंदगी मौलवी है, साहब, उस जिंदगी को जिंदगी मौलवी साहब, समझकर मौलवी जिंदगी साहब, गुजारोगे नहीं गुजारोगे? हुजूर के हर अमल पे अमल करने वाले का अमल करने का दावा करने वाला काफिर है। मैं क्या कह रहा हूँ, हुजूर की हुजूर के जिंदगी को जिंदगी समझकर भाईजान, जिंदगी गुजारोगे नहीं गुजारोगे? साबित करूंगा इंशाल्लाह। अगर तो आपने कभी ये बात नहीं सुनी हो तो आज साबित करूंगा इंशाल्लाह। मेरी भाईजान, बात आप सुने, मुफ्ती साहब, अरे आप मेरी बात सुन ले हुजूर प्यार के के हर साथ। अमल पे दावा करने वाला, अमल करने वाला कि मैं हर हुजूर के हर अमल पे अमल करता हूँ, वो काफिर है। मैं साबित करूंगा, आप बोलिए कैसे साबित करोगे? आप साबित कर दें पहले, थोड़ी देर के लिए मुझे पहले ये बता दें। अच्छा अच्छा, हुजूर का जो अमल है उसने, आपने कहा कि मैं हर अमल कर लूंगा, कहा ना? एक मिनट, किया ना? मैं ज़ेर नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लाह कर रहा हूँ भाईजान। जेर ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप तुम्हारे जेर कलमा क्या पढ़ते हो ये बताइए? जो तुम क्या कलमा पढ़ते पहले ये बताना। चलिए हम तो यही पढ़ते हैं, मगर आप बता दीजिए पहले। आप बता दें। अरे यार, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप क्या पढ़ते हैं, आप बताइए। हम भी यही पढ़ते हैं। पढ़ के बताइए। अरे यही पढ़ते हैं ना जो पढ़ के बताइए, मैंने पढ़ के बताया ना। तो इसमें क्या जरूरत है? नेकी में इजाफा होगा, आपको सवाब मिलेगा। तो नेकी में इजाफा मैंने पढ़ने को, मैं इसको थोड़ी कह रहा हूँ। आप नेकी में इजाफा आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है आपने सुना दिया, यही हम नहीं किए हुए हैं, पढ़ने की हालत में नहीं है। कौन? आप। न गुसल की तो कोई इसमें बात ही, ईरान तुरान की क्यों फैला रहे हो? आप बता दीजिए भाईजान, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो मतलब मैंने पढ़ा तो आप भी पढ़ दीजिए, इसमें शर्म की क्या बात है भाई, नेकी मिलेगी। भाई आपने पढ़ दिया ना, मैंने तो पढ़ दिया। सुनने के लिए इतना ही काफी होता, सुनाने के लिए इतना ही काफी होता। चलिए बहरहाल मत पढ़िए, कोई बात नहीं है। क्या हुजूर भी यही कलमा पढ़ते थे? क्या हुजूर भी यही कलमा पढ़ते थे? ये देखो पहले कि
آپ کی زبان سے دیکھو آپ نے دکھاؤ کیا کچھ، ارشاد فرمایا؟ دیکھو دکھاؤ کچھ نہیں، آپ یہ بتا دیجیے حضور، پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، اے پہلے نور آپ عالم بھائی، اے نور عالم بھائی، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں، آپ مجھ سے بحث کریں گے کس ٹاپک پہ بحث کریں گے اور کب جس بحث کریں موضوع گے، یہ پر تم بتایا پہلے چاہو، مجھے۔ پہلے اس موضوع کو پورا کریں گے، باقی جس موضوع میرے پر تم چاہو ابھی کوئی اس طرح کا کوئی مجھے معلوم تھا کہ ہمارے خالو یہ کہہ رہے تھے نا میں خود بات کروں گا، مجھے معلوم تھا ان کے اندر اتنی کوئی استطاعت نہیں ہے، یہ خالی کسی اچھا کے چلیے بہکائے میں آ نہیں ہے کر تو میں بہکے کہتا ہوئے ہیں۔ تھا پہلے میری بات سن لیں آپ، مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے تمہارے پاس انہیں دو چار کو بٹھا رکھا ہے، اور میں مستقل جب میرے پاس وقت تھا اثر کے ٹائم پہ جب میں نے انہیں فون کیا تھا ہاتھوں ہاتھ، کیونکہ اگر ان کو ضرورت ہوتی نہیں انہیں کچھ معلوم کرنا ہوتا، یہ نہیں جب تک تم ان کے سامنے نہیں بھائی آئے جان، آپ تو مجھے یہ یہ مجھے بتا گولی دیجیے دیتے رسول رہے۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے، رسول اللہ کس طرح کلمہ پڑھتے تھے، بس بات پہلے اب میری بات یہ سن لیں، مجھے آپ اپنے ایک موضوع بتا دیں کہ جی میں اس آپ موضوع نے پر دعویٰ آپ سے کیا میں تھا بات کروں گا۔ کہ رسول اللہ کے ہر عمل پہ عمل کرتے ہو، میں نے کہا آپ مجھے رسول اپنا اللہ سارا جو یہ جواب، کہے کہ رسول اللہ کے ہر عمل پہ عمل کرتے ہیں وہ کافر ہے، میں نے کہا ابھی میں نے یہ بولا تھا، میں نے کیا کہا؟ اور میں بہت سے ثبوت پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے زیادہ ثبوت پیش کروں گا، آپ مجھے اپنا کوئی عنوان بتا دیں جی میں پھر اس وہی، عنوان پر جس آپ سے موضوع میں پر بحث آپ کروں تیار گا، ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ جس موضوع پر آپ تیار ہو، میں نہیں چنتا ہوں موضوع، میں سامنے والے کو چنواتا ہوں جو ٹھیک ہے، ہمارا مخالف ہوتا ہے۔ ہاں صرف نبی کی سیرت پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے اس کو کلیئر میں کیا کریں، کہہ رہا ہوں، پہلے اور اس کو ابھی کلیئر بات نہیں کریں گے، میں آپ کو وقت دوں دیکھیے گا بھائی جان، چاہے آپ مجھ سے کتنا ہی لمبا وقت لے لیں، ابھی صرف ابھی نبی کی، ابھی ارے پہلے اس یار کو میری کلیئر بات کرتے سنیں، ہیں، میری بات سنیں آپ، ابھی پہلے اس کو کلیئر کرتے ہیں، باقی کی باتیں بعد میں، ارے کلیئر کو اور تو یہ موضوع آپ ہی کا رہے گا، جو موضوع آپ چنیں گے میں کیا کہہ رہا میں ہوں، آپ کو آسانی ہوگی اس پہ بات کروں گا ہاں انشاءاللہ۔ اسی پہ ہی ہم بات کریں گے۔ میں کیا کہہ تو رہا ہوں، پہلے اس کو کلیئر کریں کہ کلیئر یہ سمجھیں کہ آپ اس صلی بات کو اللہ آپ علیہ یہیں پر وسلم کا ختم کلمہ کر بھی دیں۔ آپ یہی ہے، حضور بھی یہی پڑھتے تھے، میری بات سنیں آپ، دیکھیے پھر وہی بات مولوی صاحب، یہ تو بات آپ کی جو اچھی میں نہیں کیا ہے، پہلے میری بات سنو، پہلے میں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیں، تمام باتوں کو آپ اپنی یہیں پر روک دیں، ایسے سمجھ گئے کیسے نہیں؟ روک دیں، آپ نے کہا پہلے تھا، میری، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل پہ عمل ہو سکتا ہے، تو ہر عمل اللہ کے نبی نے کیا تعلیم دی اس کلمے کے بارے میں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے۔ میرے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے اس کلمے سے، اس کلمے کو پڑھانے کے بعد کیا بتلایا ہے، یہ بتاؤ پہلے مجھے۔ آپ میرے بھائی کسی، میری آپ نے بات سنو، سنیے کہ سنیے، اپنے جیسے کوئی تم کسی کو بھگا سکتے ہو ان باتوں میں، صرف ہم نبی کی جواب تو آپ سیرت سے پہ بھی نہ بات بدلیا کریں گے۔ مفتی صاحب، میں کیا کہہ رہا ہوں، اے جواب تو نور آپ سے بھائی، بھی نہ بن گیا، میں کیا کہہ رہا ہوں پہلی بات آپ سے سنیں آپ، جواب بن رہا ہے، نبی صلی اللہ آپ سے جواب علیہ بن رہا ہے، وسلم کی سیرت پر میں آپ سے بات آپ سے کروں گا، جواب نہیں بن رہا ہے، ٹھیک آپ ہے نہیں؟ بیانی باتیں کر رہے ہیں، میری اور بات سنیں آپ آپ، کی جماعت کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم الحمدللہ اس ناچیز کے سامنے بات نہیں کر سکتا، ارے وہ تو ہمیں معلوم ٹھیک ہے ہے، کتنی بات نہیں کر سکتے، کتنی ہاں، بات کر سکتا ہے، مجھے حضور معلوم ہے وہ پاک سب صلی آپ کے اللہ بارے علیہ وسلم میں۔ فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ ہوں انی محمد الرسول اللہ، ہوں یہ ہے رسول اللہ کا کلمہ، یہ یہ کلمہ نہیں ہے محمد جو آج رسول ہم اللہ صلی اللہ پڑھتے علیہ ہیں، وسلم کا ہے نا؟ یہ نہیں ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کا چلو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ بہرحال انی میری بات محمد سنو، رسول اللہ، میری بات آپ سنیں گے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، ہوں کیا تم بھی ایسی پڑھو گے؟ اگر تم پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کون؟ آپ اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہے، ایسا پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ، تو جو ایسا پڑھے گا وہی تو کافر ہوگا، تو ہم اس میں کیسا ہو جائیں گے؟ یہی تو تو جس مولوی چیز کی صاحب، ہمیں نبی نے تعلیم سکھائی ہے اس پر ہم عمل میں کریں گے نہیں کریں گے؟ مولوی صاحب میں نے یہی تو بولا کہ حضور کے ہر عمل پہ عمل نہیں ہو سکتا، حضور کے ہر عمل پہ نبی نے ثابت کرنے تعلیم والا کیا دی کافر ہے ہے، یہ بتاؤ، نبی کے ہر حکم پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں حکم پہ تو ہوگا، حضور کے تو ہر عمل کی تو بات میں چل نے رہی ہے کس نا کو کہا؟ یار، عمل کی بات چل میں نے رہی کس چیز کو ہے نا، کہا؟ میں نے حکم کو نہیں کہا مفتی کس کو؟ صاحب عمل کی بات چل رہی ہے نا، عمل کی ہاں بات تو چل رہی ہر حکم پر عمل ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ زبان بدل چکے ہیں، میں نے کوئی بھی زبان نہیں بدلی، بدل دی، یہ جب سے سننے والے بحث ہی یہ آپ بھی کے ریکارڈ ہو مقصد کے رہا اوپر ہے، ہو رہی ہے، جب سے بحث ہی نبی کی بھائی جان زندگی کے یہ اوپر ہو رہی ہے یا ریکارڈ نہیں ہو ہو رہی ہے؟ رہا ہے، ارے ثبوت اس ریکارڈنگ پہلے میں تو مجھے آپ موجود یہ ہے، بتائیں، آپ نے موبائل، آپ نے گفتگو کیوں کری بیچ میں شروع؟ پھر وہی بات اسی لیے کری کہ آپ ہمارے حکیم ہاں صاحب کو پتہ بیکار نہیں رہے ہیں، کہاں کہاں ادھر ادھر گھما رہے تھے، بیکار ہے اور نا؟ ان کو جب ایک آدمی کے بہکا ہی اندر رہے تھے، اتنی نالج نہیں ہے، میری بات تو سنو، جب ایک آدمی کے اندر اتنی نالج نہیں ہے، میں کسی سے بات کر سکتا ہوں کسی ٹاپک پر، تو پھر وہ کیوں پاگل پن اٹھاتا اپنے دماغ کے صرف اندر، آپ کو لوگوں کو دیکھیے محتاج بنا کر، اتنا علم تو نہیں رکھتے ہیں مگر لوگوں ایمان کو ہے، سہارا بنا کر تو ایمان کی دعوت دینا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ایمان کی دعوت دینا، ہاں تو تو جس کو آپ خود نے ان ایمان سے کے بارے سوال میں نہ کر پتا دیا ہو کہ تو وہ دعوت کھا دے گا؟ آپ نے ان سے سوال کر دیا ایسا
जिस मेरी पर बात आपका तो भी अमल नहीं है। सुनो, मेरी बात तो सुनो। अगर मेरा अमल ना होता तो मैं आपसे गुफ्तगू ही क्यों करता? मैं अपनी जात तो से हर आप दर्जा हुजूर कोशिश का करता हूँ। नसब सुना दीजिए। मैं आपको सुना रहा हूँ, सुनोगे बिल्कुल। हाँ सुना। लेकिन पहले मैंने आपसे जवाब किया, सवाल किया था इस बात का। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फार बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन नजर बिन नजार बिन अदनान। और सुनोगे आगे को? हाँ हाँ सुनाए जाओ। जब तुम्हें खुद को नहीं मालूम है, बिन सुनाओ अदनान सुनाओ साहब को तुम सुनाओ। सुनाना, बिन अदनान साहब को तुम सुनाओ। फिर वही बात, सुनाइए ना। अरे तुम सुनाओ ना पहले बिन अदनान साहब को। सुनाइए तो सुनाइए सुनाइए सुनाइए। तुम सुनाओ पहले बिन अदनान साहब को। तो आप सुनाइए ना, क्यों हर धर्मी कर रहे मेरी बात सुनो, हैं आप? मैंने तुम्हें ये 10 से 12 नाम नसब तक गिनवा दिए, तुम फिर मुझे वही 12 बात, साहब को आगे गिनवा तो दो। सुनाइए ना, कोई 10-12 ही नाम थोड़ी है रसूलुल्लाह के सिजरे में। अरे मैं तुम्हें पूरा नसब नामा गिनवा दूंगा, अल्लाह के बंदो, तो घबरा रहे हो तुम? बहरहाल देखिए, ये लंबे हाँ। लंबे दावे मत क्या करो। अगर किसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा ना मालूम हो तो क्या वो मुसलमान नहीं है? बस हाँ ना में जवाब दे दीजिए कि नहीं है मुसलमान। अल्लाह के नबी ने क्या फिर मैं इरशाद देखो फरमाया किस किस हदीस को के अंदर? तुम्हारे कुफ्र के घाट उतारता हूँ। पहले ये बताओ, कुफ्र के घाट की तो बहुत दूर की बात है। भाई आपका दावा है ना कि मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं तो फिर काफिर है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा है ये बताओ भाई पहले। आपका दावा ये है कि फिर मुसलमान हाँ। का हुए, ईमान का दावा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये कहा ना आपने। तो मैंने ये बात अगर गलत कही है तो आप मुझे साबित करो ना कि आपके तुमने सारे ये इसलिए आलिमों को गलत कही मालूम है, एक मिनट, आपके सारे आलिमों को मालूम है, मेरी बात तो सुनो। आपके जब सारे उनके- आलिमों को मालूम है हुजूर का नसबनामा, हुजूर का सिजरा, मैं हुजूर का बकिया की सिजरा जिंदगी जो के है, बारे में नहीं आपके जानता सारे हूँ, आलिमों को अपनी मालूम है। जिंदगी मैं के अभी बारे में। दारुल देवबंद के मुफ्ती रशीद अहमद साहब को लेता हूँ, हाँ रशीद ले कासिम लो। साहब जो है। हाँ हाँ फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि जरा हुजूर का नसबनामा सुना दीजिए, हाँ तो हाँ फिर बिल्कुल आप ले उन्हें लीजिए। ये कहेंगे कि ईमान वाले नहीं है? मैंने क्या कहा? आपने कहा कि अल्लाह ईमान के का दावा नबी करना ने- गलत है, झूठा है। हाँ आप तो ईमान का फिर- दावा कैसे कर सकते हो अगर हुजूर का नसबनामा नहीं मालूम है? तो मैंने क्या इसमें मैंने ये तो कहा, अल्लाह के नबी ने जो ये अभी आपकी लायानी बात है हदीस भाईजान, बयान हुई। ये मेरी आपकी बात सुनो। लायानी बात। देखिए मेरी बात आपके जो सुनो। मैंने आपसे एक बात कह दी कि आप बहुत मोहब्बत करते हो, मगर जो आपके आलिम है जिनको आप पकड़े हुए हैं, जिनके थ्रू आप अपने ईमान को जो है बताते हैं, ठीक है, वो राह रास्त पर नहीं है। मेरे ठीक भाई, है, वो रसूलुल्लाह की शान में तुम किसी की जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं लगा सकते हो, कोई ना ही तुम कोई खुदा नहीं हो। आप ही फैसला करोगे, आप ही गवाही दोगे। आपका इल्म क्या ऐसा है जैसे जानवर, पागल, बच्चों, दीवानों का? किसका? आपका। मेरी बात सुनो, इस इबारत आप का जवाब जवाब दीजिए ना, आपको हाँ मिल में चुका जवाब है। दीजिए। आपको इस इबारत का हाँ में जवाब जवाब मिल दीजिए। चुका आप है। अपने लिए ये चीज गवारा नहीं कर रहे हैं तो अपने उस्ताद के लिए भी गवारा नहीं करेंगे क्या? थानवी जी का इल्म ऐसे ही था जैसे जानवर, पागल, बच्चों, दीवानों का? मेरी बात सुनो, अगर अरे उन्होंने ये यार, बात ये कही सुनो है सुनो तो कहाँ से आ गई बात बीच में बात? आप यार, बता जो तुम रसूलुल्लाह मेरी के बात जो सुनो। कह रहे हो वो तुम अपने मुझसे एक टॉपिक तय कर लो कि मैं तुमसे इस मौजूद पर गुफ्तगू करूंगा। तस्लीम कर रहे हैं। जब मैंने अभी फोन लगाया था, मैंने ये खालिद से फरमाया क्या कहा था? जो चीज तुम अपने लिए कबूल करो, जो चीज तुम अपने लिए पसंद करो, जिस चीज को अपने लिए अच्छा से जानो, वो अपने भाई के लिए जानो। हाँ, जो तुम अपने लिए तो अपनी मेरी उसकी हिदायत के लिए तुम मुझे राह रास्ता बनाने के लिए अपने लिए पसंद कर रहे हो, लेकिन मैं अपने लिए तुम्हें पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो बहस है ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई, ये कहो नूर आलम भाई, ऐसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा जानवर, पागल, बच्चे, दरिंदों का। अरे जो मैं कह रहा हूँ उसको बात अपने लिए भी करो। तस्लीम। जब मैंने कॉल लगाई थी, खालू को फोन दो पहले आप। जानवर, पागल, बच्चों, दरिंदों का। मेरी बात सुनो, तुम्हें बात करने का कोई इख्तियार नहीं है, पहले खालू को ऐसा फोन दो। कैसे नहीं है? तो कि बताओ, बीच में किसने दिया तुम्हें इजाजत बात करने के लिए? कोई बात बदतमीज हो, जहालत हो बिल्कुल। अरे इससे अच्छा तो आदमी क्या किसी झूठ से सर को लगा ले। मैं कितने प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ, जिस चीज को तुम रसूल तुम्हें इख्तियार किसने दिया गुफ्तगू करने का, ये बताओ पहले आप। इसके लिए भी कोई सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? सर्टिफिकेट के बिल्कुल इजाजत लेनी पड़ती, जब तो आप जो कहते हैं बात करनी है, तीसरे को किसने दे दिया बाद में बोलने का इख्तियार? अच्छा, दीन के ठेकेदार टिकट बांटे हुए हैं। पहले ये बताओ, जब तो आप गुफ्तगू करते हो तीसरों को बोलने का हक है? बांटे हुए हैं। किसको? टिकट की तो कोई पहले मुझे ये बताओ, जब दो आदमी के दरमियान गुफ्तगू हो रही हो तीसरों को बोलने का हक है? किसने दिया इख्तियार? किसने इख्तियार बोलने का? आपकी तबलीगी जमात में जो हर एक मुबल्लिग बनने जाता है, जो हर एक बोलने लगता है टर 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 टर, मैं कह रहा हूँ, पहले मुझे बताओ, तुम्हें हमारी को कहा हो रही है ताल्लुक और मेरी, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी बीच में? इजाजत दी थी। तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी है बीच में, ये बताओ पहले। फिर वही बात, जवाब नहीं बन पा रहा ना मेरी बातों का है? अरे जवाब सब कुछ मैं दूंगा। अरे भाई, जब मेरी बात सुनो कि खाद मैं भी ड्राइवर से अपने ठीक से तो क्या करोगा? अल्लाह का शुक्र है
वीडियो कॉल करके देख सकते हो। जवाब क्यों नहीं बन रहा? अब पहले मैं तुम्हें बात करने के बीच में इजाजत किसने दी है ये बताओ पहले। बात जवाब दीजिए, इजाजत की क्या बात है? मैं और आप बात कर रहे हैं। तमीज और जाहिल जिन्हें कुछ नहीं मालूम होता ना, जो अनपढ़ गंवार होते हैं वही किसी दूसरे के बीच में आकर वो बात में समझ गए नहीं। मौलवी बने फिरते हो, एक लफ्ज का माफ नहीं है यार। तुम्हें खुद तो मोहब्बत है, मगर तुम्हारे जो बुजुर्ग हैं उन्हें, लेकिन तुम्हारी जहालत से साबित हो गया कि तुम्हें किसी भी गुफ्तगू के सही आदाब भी मालूम नहीं। ये रिकॉर्ड हो रहा है ये समय। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड करो, दिल भर का रिकॉर्ड करो, चाहे नेट पर रहा है, और इसको मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि आपके सोशल मीडिया पे बिल्कुल वीडियो के साथ बनाकर डालें इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल सब चीज करके डालें। दे दीजिए। जिस आदमी को ये नहीं मालूम है और आधा नहीं सुनाया कि यार, कि जिस आदमी को ये नहीं मालूम है कि जब करने वाले गुफ्तगू कर रहे हो सुना दीजिए, इजाजत। मेरी बात सुनो कि जिस आदमी को मैं, जब तुम सुनाओ पूरा सजरा, मैंने तुमसे सवाल किया नहीं, आधा याद करके बस इतने भी रहने दिया। कितना पूरा सुनाऊंगा? सुनाऊंगा पहले खालू से सुनाओ, पहले जितना मैंने सुनाया इतना सुनवाओ खालू से। अगर मेरी बात सुनो, पढ़ा था आपने, कलमा पढ़ के सुनाया। जब मैं कलीमा पढ़ के सुनाऊंगा तो तुम उससे साबित क्या करोगे? पहले मेरा सवाल है, पहले मेरा जवाब दो, पहला जवाब मेरा दो। मैंने तो आपसे पहला जवाब मेरा दो। देखिए भाईजान, देखिए गुस्सा, पहला जवाब मेरा दो। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो, पहला जवाब मेरा दो। अगर दावा में साबित हो, पक्के हो, इतने भारी मोहब्बत का तकाजा जिताने वाला हो तो सुनवाओ खालू से नसब, जितना मैंने सुनाया इतना ही सुनवाओ। अगर नसब नामा नहीं मालूम है तो क्या कोई इख्तियार नहीं है? नबी की जिंदगी के बारे में मालूम करने का, सवाल करने का, ये पागल वाले सवाल करने का कोई वो मामला नहीं है। पागलों वाले सवाल खुद अपने ही सवाल। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी जब मैंने कॉल की थी, मैंने सबसे पहले खालू से सवाल है नहीं, मैंने कहा खालू तुम्हारे पास कोई है? पहले मेरी बात सुनो, जब मैंने कॉल लगाई थी मैंने खालू से कहा था कि खालू तुम्हारे पास कोई है, तुम बात करोगे? करोगे बेटे मैं खुद बात करूंगा, मुझे कुछ मालूम करना। मैंने कहा करो। तो ये मुझे अपने बारे में मालूम और बात की होगी। अभी सुबह में कॉल लगी, बता देंगे खालू। अगर सच इनकी जिंदगी में होगा तो अभी बता देंगे। ये बात आपसे रात कही थी, आप भूल गए। मेरी बात सुनो, ये बात आपसे रात कही थी, अब भी सुबह भी मैंने कहा वही बात कर रहे थे, वही बात कर रहे थे। मेरी बात सुनो, ये तो घुमा फिरा रहे हैं, मेरे से धोखा दे रहे हैं, तो मैंने कहा मैं बात करूं। तो तुम्हें किसने दे दिया इख्तियार बात करने का? जब हम दो आपस में बात करने वाले बात कर रहे हैं तो बताओ। अरे तो मैं नहीं कर सकता। क्यों करोगे? नहीं हो तो मुसलमान हो तो मैं आपको काफिर थोड़ी ना बता रहा हूँ। आपकी रग रग से मैं वाकिफ हूँ कि कहाँ मेरी रग रग से क्या, मेरी नस से भी तुम एक एक जुज से भी तुम मेरे वाकिफ हो ना। तुम्हें बीच में गुफ्तगू तो जाहिर हो गया नहीं था। ये तो अवाम अहले सुन्नत को फैसला करना, ये तो जाहिर हो गया कि ये कितने बड़े काबिल है। अरे वो तो अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं जानते हो। तुम्हें गुफ्तगू करने का किसने इख्तियार दिया बीच में? वही बात, मुझे मेरे ईमान ने मालूम किया था, और मेरे ईमान ने झंझोड़ा। तुम्हारे ईमान ने मुझे मेरे ईमान ने झंझोड़ा, झंझोड़ा तुम्हारी, मुझे मेरे ईमान ने झंझोड़ा, तुम्हारी बदतमीजी ने तुम्हें झंझोड़ा, मेरे ईमान ने मुझे झंझोड़ा कि इससे तू ही बात। अब भी मैंने ये कहा था, मैंने कहा खालू क्या मुनाजरा करना है क्या? तो मैंने कहा ना बेटे मालूम करना है। अरे यार तो मालूम ही तो कर रहे हैं, बातचीत तो हो रही है। तो अब ये बताओ, जब ये इतनी बड़ी बहस बन रही है, अगर तुम बदतमीजी करके अगर एक यार भाईजान मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, तीसरा पकड़ ला, मैं तो इस चीज को पसंद नहीं करता के पास जिस आदमी ने फोन पकड़ लिया, बाकी कह रहा हूँ सुनो, जिस आदमी ने फोन पकड़ लिया अब उसको ही वो गुफ्तगू करने का इख्तियार है, तुम्हें बीच में बोलने का इख्तियार नहीं था। जब हमारे खालू शुरू से बात कर रहे हैं तो उन्हें ही पूरी गुफ्तगू करने का इख्तियार था। जब ये कौन से उसूल में लिखा है? किसके कौन से उसूल में लिखा है? मैंने तुमसे क्या कहा? तुमने मुझसे मुनाजरा करना, उसूल में लिखा है ये। क्या तुमने मुझसे मुनाजरा करना? तुम बता दो, मैं तुमसे मुनाजरा करूंगा। उसूल में लिखा है कि जिसने मोबाइल पकड़ लिया वही बात करेगा। किस उसूल में लिखा बोलिए? किसके? गुफ्तगू के आदाब में लिखा हुआ है कि जब लिखा है बात करने वाले, पहले पढ़ो तो सही, बताइए ना कहाँ बात लिखा है। देखो पहले, यहाँ तो अकीदे में बात हो रही है ना, कोई भी बात कर सकता है। ईमान और अकीदे की बात जिस आदमी हर एक मुबल्लिग है, हर एक मोमिन मुबल्लिग है, हर बात है कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब हर एक मोमिन मुबल्लिग है जनाब, हर बात तो सुनो, जब हर एक मोमिन मुबल्लिग है, यार जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो पहले, मुझसे बात करते हुए जब हर एक मोमिन मुबल्लिग है तो तुम्हें तवाक़ा हट्टी बनने की क्या जरूरत है? आपके गाँव में, आपके शहर में आया हुआ हूँ, सामने से बात करना चाहे तो सामने से बात कर लीजिए। मेरे शहर में तो तुम्हें ना आ सकते। खैर मैं ये कह रहा हूँ पहले मेरी बात सुनो, जब तुम ये कह रहे हो कि हर एक मोमिन मुबल्लिग है, तुमने कहा ना इस बात को?
हाँ हर एक मोमिन मुबल्लिग है, तो हाँ। तुमने अपने मुबल्लिग अव्वल से क्यों मोबाइल छीना? किसने ये इजाजत बात- दी तुम्हें? कैसी जरूरत हुई जब अरे, तुम्हें मालूम हर एक मोमिन तो मुबल्लिग है? मेरे से बात, अगर तुम्हें इतना ही इल्म है तो क्यों? मेरे मुझसे बात करो ना। जब तुम्हारे मोमिन अच्छा ये बताओ, जो बेचारे जवाब नहीं दे पाते उन्हीं से बात कर लो। जब तुम्हारे मुबल्लिग अव्वल के पास इतनी इस्तात नहीं थी, तो क्या बताओ कौन क्यों हमसे की? बात करेगा? अरे मुझसे भी तो बात करके दिखा जब दो यार। तुम्हारे मुबल्लिग अव्वल मुझसे भी के तो बात पास करके इतनी दिखा वाली दो। बलागत नहीं है, तो क्यों उसमें मुझसे भी तो गुफ्तगू बात की? करके दिखा दो। उन्हें दीन का दर्द है। उन्हें दीन का दर्द है, हाँ, मैं दीन का जानता हूँ दर्द है तुम्हारी उन्हें, बात को। और वो आपको बचाना चाहते हैं जहन्नम की भड़कती हुई आग से यार। तो मैं भी उन्हें बचाना चाहता हूँ, नहीं, मैं भी उन्हें बचाना नहीं, चाहता हूँ। तुम इस बात में मत घबराओ, नहीं, इससे टेंशन मत लो तुम, नहीं, समझ गए नहीं? झूठ बोल तुमने रहे जो हो। ये बात ये देखो कही एक है मिनट, कि हर एक मोमिन मुबल्लिग है, बुजुर्ग तुमने खुद मुबल्लिग जहन्नम के अव्वल से रास्ते मोबाइल पर- छीनने की तुम्हारे दिल ने कैसे इजाजत दे दी? भाईजान, जिसके बुजुर्ग खुद जहन्नम के रास्ते पर हो, मेरी बात वो सुनो, जन्नत में कैसे ले जा सकता है? गुफ्तगू मुझसे करो। जब तुम ये कह मुझसे रहे तो हो बात कर हर रहा हूँ, एक मोमिन मुबल्लिग है, तुमसे ही कह रहा हूँ। जब तुम ये कह रहे हो हर एक मोमिन मुबल्लिग है, तो तुमने मुबल्लिग अव्वल से तुम्हारी बदतमीजी फिर और वही बात- जहालत में मोबाइल क्यों छीना उनसे? मैंने क्या बदतमीजी की, जरा बताइए। बदतमीजी और जहालत तुम तुम्हारी यही बदतमीजी है कि कर रहे हो, तुमने उनसे मोबाइल छीना, तुम गुस्से में आ रहे हो यार। तुमने उनसे मोबाइल छीना, तुम्हारी बदतमीजी और मैंने जहालत यही नहीं है। छीना, मैंने कहा लाओ। तुम्हारे दावे के, तुम्हारे कहने के मुताबिक वो मुबल्लिग हैं, तो तुमने उनसे मोबाइल छीना क्यों? ये तो बताओ जितना पहले काम, मुझे। अरे जिसकी जितनी हैसियत है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। क्यों? तो तुम्हारी जब उन्हें पता है कि मेरी हैसियत अच्छा नहीं एक है, मिनट, जो उन्होंने तुम्हारी सपोर्ट जमात में लेके कॉल क्यों छोटे की? लड़के खड़े होते हैं बताने के लिए। अबे भाई मेरी बात सुनो हमें पहले, बाकी बात नहीं, जवाब दीजिए। जब पहले मेरी बात सुनो, वो कितने पहले मेरी बात सुनो। तुम कितने बड़े काबिल हो? तुम इतने बड़े काबिल हो? तुम इतना बड़े काबिल हो कि जिस आदमी को सिर्फ जिंदगी भर, अभी जिसने अपनी जिंदगी में खाली ड्राइविंग सीखी हो और जहालत में पड़ा हुआ हो, जिसको ये ना पता हो जिंदगी गुजार लेगा, फालतू के धड़धड़े यहाँ में सुना रहा है। तो आगे जिस आदमी को खुद को अपने बारे में ना सही मालूम हो, वो ड्राइविंग लाइन में पड़ा हुआ हो, अपनी चुपचाप गाड़ी पे ध्यान दे लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं चीथड़े भी हाथ ना आवे। अगर इतना भारी मुनाफाकत और मुनासिबत पे उतरोगे तो शर्म नहीं आती? तुम्हारे शहर में आया हूँ, आ जाओ, चीछड़ उड़ा दो मेरे। मेरा शहर थोड़ी है वो, किसका शहर है? जिनका है उनका है, जो वहां तुम कहाँ हो? पर बैठ के। तुम कहाँ हो? अफजलगढ़ है। अफजलगढ़। हाँ, ठीक। शर्म नहीं आती को किसी को परेशान करते हुए तुम ऐसे दूसरों को? मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रहा हूँ? मैंने तुम्हारी अक्सर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, सलाहियत नहीं है जो नूर मेरी बात सुनो, तुम्हारे अंदर तो दुनिया की, जब तुम्हारे अंदर तो जब तुम्हारी दुनिया आजाद ही नहीं पता, तो तुम्हें बाकी और चीज क्या बात मालूम होगी? अभी तक तुम्हारी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अरे तुम्हारी ज़ुर्रियत में पैदा हो गए, तुम्हारी ज़ुर्रियत में सिर्फ और सिर्फ इतने पैसे पैदा हुए हैं कि जो दूसरे के तलवे चाट के पीते हैं, जो दूसरे को अपना मोहताज बनाते हैं। वो काम रशीद अहमद गंगोही और काशिफ ननोतवी ने, और ये अपने आप को समझ रहे हैं। अशरफ अगर खान जी रशीद ने किया। अहमद गंगोही अगर इस काबिल के साथ तुम्हारी होते, जमा तो उनकी ज़ुर्रियत इस अमल में जिस मुब्तला आदमी होती। को देख लेते हो ना, ये आदमी जो है बेचारा सीधा है, ये कुछ जानता नहीं है, भोला सुन्नी है। जिस ज़ुर्रियत की तुम, जिस हस्ती का तुम नाम ले रहे हो, अगर उस हस्ती के अमल जो है लाइन लगा देते हो, उस हस्ती की ज़ुर्रियत में ये चीजें दाखिल होती है, तुम्हारे अंदर मौजूद पाई जाती है। तुम्हें तो अभी सही से अपने ईमान के बारे में ना इल्म है, फालतू की बातें कर रहे हो, धड़ल कर रहे हैं। तुम झगड़े पे आ गए, मालूम ना हो, तुम्हारे अंदर इल्म सलाहियत तो अगर भाई जिस आदमी को गुफ्तगू की तहजीब भी ना हो, गुफ्तगू के आदाब ना मालूम हो, तो वो खाक किसी दूसरे से बात कर सकता है ईमान के बारे में? तुम्हारे मौलवियों का झूठ बोल सकता है क्या? अपने ड्राइविंग पे ध्यान देना है। तुमने केवल 4-5 ये सवाल पकड़ रखे हैं, तुम्हारी बदतमीजी में तुम्हें गुमराही की तरफ कर रखा है। अबे अपनी ड्राइविंग की तरफ ध्यान ले लो, तुम्हारे पास के कुछ भी नहीं है, जाकर तलवे चाट लो, पसीना आ जाता है, समझे? तुम्हारे पजामे गीले हो जाते हैं, जागीर नहीं है, पजामे तक गीले हो जाते हैं। तुमको पजामे में हफ्ते हुए भागते हुए देखे हमने। हाँ, क्या बोल लिया है? जवाब नहीं बन पा रहा तुमसे। अब अपनी ड्राइविंग पे जाकर ध्यान दे, आला हजरत के मजार। ड्राइवर जब ये है, बात सुन, एक ड्राइवर की जब क्या शान होगी? जाके आला हजरत की मजार पर सर को झुका ले, वो तेरी मुश्किल को सही हल कर देगा, जरूरतों को पूरा कर देगा। वो जा वहां चला जाके, तो ये शर्म नहीं आती? आ गया कि जिस आदमी को तूने बताइए, ये है देवबंदियों की हकीकत, और तुम्हारी ये हकीकत है। तुम्हारी दुनिया की देवबंदियत में जिस आदमी को, जो आदमी अपने किसी भी कौल फेल में सच्चा निकल कर साबित हो जाओ, उससे गुफ्तगू खाक करें। अरे किस बात तुमने ये कहा कि हर, तुम ये बताओ, मुझे ये बताओ, तुमने ये कहा कि हर मोमिन मुबल्लिग है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिग है। तो तुमने मुबल्लिग का मोबाइल किसी ऐसे से छीना, शर्म नहीं आई? अरे पागल आदमी, पागल, अरे अकल का अंधे, फरमाया है कि जहालत जाकर कहीं डूब मर, शर्म नहीं आती दूसरे को जिसकी हैसियत है, जितनी जिसकी जितनी हैसियत है, ताकत तो मुबल्लिग बना के साबित
कहा कि तूने फिर कहा मोमिन मुबल्लिग है। हिसाब से भी काम कर रहे हैं, तूने ये को कहा फिर कहा मोमिन मुबल्लिग हिसाब है। से भी काम कर रहे हैं। अबे ये किसने तुझे मदरसे में पढ़े हुए यार, मदरसे के पीछे घास खोदते थे क्या? घास खोदते थे? अबे तू अपने आप को देख कि जिस आपने कहाँ से कहीं फारिग हो? मदरसे में पढ़ा ना मदरसे में घास खोदी, सिर्फ चंद सवाल आते हैं, दारुल उलूम देवबंद से फारिग हो ना? बराबर। अबे जाके कभी अल्लाह का इसने आसान दारुल कर देवबंद ले से फारिग हो ना? तो अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे ले जा। दारुल उलूम देवबंद से फारिग हो अरे ना? मैं कुछ कहीं से भी मैं फारिग हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे पता है कि तेरी तुम्हारे बस की ड्राइविंग बातें की नहीं लाइफ जो से मेरा 1000 कुछ गुना बेहतर हो। तुम्हारे तो उसी टाइम पे समझ गए शक्के नहीं? छूट गए थे कि जब किस मैंने टाइम पे? फोन लिया था उनसे, किन से? हकीम साहब से। हकीम साहब से मेरे छक्के के छोड़ते? और क्या, मैं तुमसे डरता हूँ? बौखला गए थे। भोगला रहा है, तुझसे भोगला गया, इतना भारी, इतना भारी खुदा हो तुम मेरे लिए। तुमसे मैं बात कर चुका हूँ, समझे? हमें इतना तुमसे मैं बात कर चुका हूँ, खाओ खुदा की कसम, तुमने मुझसे बात नहीं की है। बाखुदा मेरी आज तक कभी कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई। झूठ बोल रहे हो, बताओ। खुदा की कसम खा लो। खुदा बाखुदा कहता रहा हूँ, और क्या है इसमें? नहीं की। बाखुदा मैंने तुम्हारा नाम तक मैं नहीं जानता था। जब अच्छा। खालू ने मुझसे बताया कि नूर भाई हैं एक काशीपुर के, तो हाँ। उन्होंने नंबर भी दिया, मैंने तब भी नंबर तुम्हारा सेव नहीं किया। मैंने कहा हाँ। सिवाय बदतमीजी और जहालत की बात हो गया, कुछ नहीं बातचीत देखिए, होगी। मैं तो आपसे प्यार से ही बात करना चाहता हूँ, मगर आप प्यार से बात नहीं कर रहे हो। तुम्हारी मेरी बातचीत हुई, सिर्फ एक दोस्त है हमारा अब्दुल्ला नामी, जिससे तुम्हारी बातचीत हुई भी है। सामने वाला बात करता है, मैं प्यार से बात करना चाहता हूँ, मगर सामने वाला यार पता नहीं कैसी बातें करता है। सामने वाला उससे बात मैं भी उसके आम हिसाब आदमी से हूँ, मैं भी करेगा। इंसान हूँ। आम आदमी सामने वाला बदतमीजी करेगा तो यार जिस गुस्सा आता है। आदमी को ना मुसलसल हदीस याद हो इबारत के साथ अरबी में, ना तुम मुझे ना कुरान याद हो ठीक से, तो उसके अभी तक तुम मुझसे किसी भी बात पर अभी जो है पूरी बात नहीं कर पाए हो, अभी मुकम्मल किसी भी पूरी बात करके मैं तुमसे, मेरी बात सुनो, मैं पूरी बात करके तुमसे ना मौजूद सुनूंगा चुनो। क्या? आप तुम मौजूद मुझसे चुनो। एक मौजू बता दो। मौजू चुनो। तुम चुन के बताओ, अभी चुनो। तुम चुन के बताओ कि मैं इस मौजू पे तुमसे बात करूंगा, नहीं, फिर मैं मैं तुम्हें तो किसी बताऊंगा, को भी कर लूंगा, इस वक्त मैं तुमसे बहस करूंगा। सिर्फ मैं हम सोचता नबी हूँ की मैं सीरत किसी पे को भी बात करेंगे, मेरी बात सुनो, सिर्फ हम नबी की सीरत पे बात करेंगे और 16 तारीख को हम बात करेंगे, ठीक है? फिर वही बात कि नबी की सीरत पर तो झगड़ा थोड़ी है। जिंदगी झगड़ा का तो सारा मैं आपको पता है बताया ना। भाई। झगड़ा तो अरे आपको भाई, पता है यार, रपटते क्यों इधर उधर को क्यों भागते हो यार? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने नबी पाक अकीदों को सल्लल्लाहु तो अलैहि छेड़ा ही वसल्लम की नहीं, सीरत पर झगड़ा है। मैंने अकीदों को तो छेड़ा ही नहीं, क्योंकि हम नबी को नहीं मैं तो मानते ना। अकीदे पे बात करता हूँ ना। मेरी बात सुनो, तुम हम भी नबी को मानते नहीं, तुम्हारा नजरिया यह है कि हम नबी को नहीं मानते, तुम्हारा अकीदा यह है कि हम नबी को नहीं मानते। झगड़ा है, मेरी बात सुनो, पर झगड़ा है। मैं हाँ, तो तुम्हारा ये कहना है ना कि हम नबी को नहीं मानते, हम नबी को दुरूद नहीं भेजते, तो इसलिए हम नबी की सीरत पर बात करेंगे। मैंने कब कहा आपसे ऐसा? अभी समझ गए नहीं? मैंने अभी आपसे ऐसा जो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे अभी ऐसा कब कहा? मैंने अपने खालू के पास एक ऑडियो भेजी थी हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की, समझ गए नहीं आप? दाऊ करीम सिद्दीकी साहब का नंबर दो। मैं अभी तो इस वक्त वो जेल में है, जिन्हें उठा लिया गया है। हाँ, अच्छा, तो इन्होंने पता क्या कहा था कि इस लईन और बदबख्श से तो मेरे आका का नाम भी नहीं लिया जाएगा। सही बात है। इनकी इस गुफ्तगू से क्या साबित होता कि गोया क्या हमारे दिलों में नबी की मोहब्बत नहीं है, हम नबी को मानने वाली नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ नबी की सीरत पर ही गुफ्तगू करेंगे, और मैं आपसे 16 तारीख में बात करूंगा। समझ गए? तो वही है जो आपने समझा है। समझ गए? तो मैं आपसे 16 तारीख में बात करूंगा, और ये नंबर आपका ही है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा नंबर है, और आपका जो सब में बड़ा आलिम हो आपके इलाके का या आपकी दुनिया देवबंदियत का, अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे से मेरी बात करा दीजिएगा। हाँ, जिस अकीदे पर वो बात करना चाहे। न सिर्फ नबी की सीरत पर बात होंगी। सीरत पर झगड़ा थोड़ी है, सीरत यार, झगड़ा सीरत पर थोड़ी है। मसला सीरत से ही है, झगड़ा सीरत पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीरत, झगड़ा सीरत पर नहीं है। अगर तुम्हें तारीख पर झगड़ा है ना, आपकी सूरत पर झगड़ा है। अगर तुम्हें तारीख का इल्म होगा भाई, बात तो तुम उस बारे में बिल्कुल घबरा क्यों रहे हो इतना? मैं घबरा क्यों रहा हूँ? फिर क्या पड़ी? मैं अकीदा बाद में छेड़ेंगे, मेरी बात सुनो, अकीदा बाद में छेड़ेंगे, पहले नबी की जिंदगी पे बहस करेंगे। समझ गए नहीं? देखिए, जिंदगी पे झगड़ा तुमने क्या कहा? तुम तय करो अपना, क्या तय करना है? तो मैंने कहा मैं अकायद की बात कर रहा हूँ ना मैं, किसी भी या तो तुम तय कर लो। देखो बात सुनो, अच्छा एक मिनट, तुम तय कर लो अपना। पंडित भी तो जानते हैं ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान अज़मत है। तो मेरी बात तो सुनो, पहले बात तो है कि जब नबी की अजमत के बारे में मालूम होगा तो फिर खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। सुनो, पंडित भी जानते हैं, अरे यार मुसलमानों के नबी हैं हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात सुनो, मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे? उनका क्या मर्तबा है वो भी जानते हैं, और वो गुस्ताखी भी नहीं करते। मगर आप लोग, मेरी बात सुनो, जो आपके बुजुर्ग है ना, जो आपके बुजुर्ग हैं,
تو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، ہی پہلے نبی کی تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، اچھا تم حیا کی ذات پر ہے ہی بات کریں گے، نبی کی ذات پر ہی ہم بات کریں گے. سیرت پہ تو جھگڑا تھوڑی ہے ہمارا تم سے، کس پہ؟ سیرت پہ آپ سے جھگڑا تھوڑی ہے ہمارا. تو میری بات تو سنو، ہمارا سیرت پر جب جھگڑا ہی نہیں تو سیرت پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم نے مجھے اختیار دیا نا. ارے اختیار دیا تو عقیدے پہ چنو نا، عقیدے میں گھبرا کیوں ہے؟ عقیدے پہ کوئی بھی چنو، علم غیب چن لو، حاضر و ناظر چن لو، نور و بشر چن لو، اختیار رسول چن لو، کچھ بھی چلو چن لو ٹھیک ہے، جس میں آپ کو مہارت حاصل ہو. ٹھیک ہے، ہاں علم غیب پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا تو ابھی کر لیتے ہیں، دیر کی بات ہی کرتے ہیں. ابھی نہیں کریں گے، 16 تاریخ کو بات کریں گے، سمجھ گئے نہیں؟ 16 تاریخ کو. ہاں میں خود اچھا کال کر لوں گا آپ کو، خالو کو بھی نہیں بتاؤں گا. ٹھیک 16 ہے نا؟ تاریخ کب آ رہی ہے؟ چلو لائن پہ لے لیں گے ان کو بھی. نہ لائن پہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں نہیں لے لیں گے. صرف ہم ان پہ لائن پہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اب ہم 16 تاریخ جس دن آج بھی 9 آئے گی. تاریخ ہے، 6 دن ہے. ہاں ہاں 6 دن ہے. ٹھیک ہے، 7 دن سے ایک ہفتہ مان لو. ہاں ٹھیک ہے، آج ہی کے دن میں آپ کو کال کروں گا. 16 تاریخ شنیچر کے روز ہی رہے گی، سمجھ گئے؟ اچھا ہاں اب آپ سکون کے ساتھ ناشتہ کریں اور اپنی مہمان نوازی کرائیں، اور ان کا حق یہ ہے کہ میزبانوں کا آپ کی مہمان نوازی کریں. اچھا اور بہت ہی اپنا خوشدلی کے ساتھ آپ جائیں. اچھا ٹھیک ہے، کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. بس 16 تاریخ کو ہی کریں گے اب آپ سے بات. ہاں ہلو. ہاں کالو. نہیں جناب دیکھو میری بات سنو دھیان سے، برا مت محسوس کرنا اس بات کو. دیکھو ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی اپنا بچہ ہوتا ہے نا، اسد یا انس ہے، اور تھوڑا سا وہ راہ راستہ بھٹکے گا تو اس کو ظاہر سی بات ہے کہ سمجھایا جائے گا. ہاں تو خالو آپ نے اور مجھے سمجھانے کی محبت ہے، کوشش کی. مجھے کچھ آپ کی بات کا انداز اچھا لگا، بات کرنے کا آپ کو پہلے سے بھی. یار ان کے اندر گستاخی رسول تو نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ تو ہو سکتا ہے ان کو کچھ بات بتائی جائے، سمجھ میں آ جائے. اور دیکھیے بات ایسی ہوتا ہے نا، رہی بات ان کے نور حسن بھائی کی، جیسے بچہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی باپ کمزور رہ جاتا ہے اور بچے کھا پی کے سعودی میں تکڑے ہو جاتے ہیں نا. تو جب خالو اس کی اس طبیعت چیز سے خراب کوئی ہوتی ہے بحث تو اس نہیں کو ہے. جب اسپتال میں لے آیا تھا تو دوسرے ساتھی سے یا کسی بھیا سے کہا جاتا ہے بھیا اٹھائیے بچے کو. اولاد چاہے کتنی بھی طاقتور ہو جائے، باپ باپ ہی رہتا ہے، سمجھ گئے نہیں میری بات سنیے بیٹا، میری بات سنیے. بات آپ کی بہت ہاں بڑھیا ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں. کچھ بات میں نے تمہارے اندر اچھی دیکھی، تبھی تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے ماشاء اللہ، ہاں اور لیکن علم کا دائرہ بڑھ جائے. لیکن ان کا دائرہ آپ کو بڑھ جائے الحمد للہ، میری میں بات دعا تو کرتا ہوں سنو انشاءاللہ. خالو. مگر دیکھیے جو والی بات ہے نا بھائی نور حسن بھائی کی، جو میں نے سپورٹ لی ہے وہ اس لیے لی ہے جیسے بچہ بیمار ہو جائے اور وہ کھا پی کے سعودی کا مال وہ تکڑا ہو جائے، تو جب میری اس بات کو اٹھانے کا نمبر آئے تو وہ اٹھ نہیں پاتا کیونکہ باپ جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے. تو اس ایسی کی کوئی ضرورت ضرورت ہی پڑتی ہے کہ نہیں وہ ہے نا. اپنے بھتیجے سے یا اپنے بھائی سے کسی پڑوسی کے بھی ذرا اس کو ہیلپ کریں گے، موٹر سائیکل میں بٹھوا دے. تو یہ اس نیت سے، کیونکہ دیکھو میں عالم نہیں ہوں، میں تو ایک عام آدمی ہوں. تھوڑا سا عالم بھائی تو یہ نور حسن تھوڑا بھائی سا بھی اس میں نہیں ہے، مہارت بھی ہے. عالم تو یہ نور حسن بھائی بھی نہیں ہے، یہ ایک ڈرائیور لیکن ہی تو ماشاء ہیں. اللہ مہارت ہے ان کو، آپ جیسے لوگوں کی ہاں صحبت میں بیٹھ کے سیکھے ہیں. چلو لیکن بڑی ماشاء اچھی اللہ بات ہے، کم سے کم انہیں یہ ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں عمل نہ داخل کراؤ، کم سے کم یہ ایک بحثی تو بنے ہیں. بحثی کیا ہے مطلب بھائی، یہ تو یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت. ہاں ہاں تو میری بات تو سنو، جب میں نے ابھی آپ کے پاس خالو کال کی تھی، میں نے کیا کہا تھا پہلے آپ سے؟ ہاں تو میں نے یہ کہا نہیں کہ دیکھو میری بات سنو دھیان سے، میں نے وہی والی نے بات کہا ہے خالو جیسے پیار کے بچہ، ساتھ جیسے میں خالو ڈاکٹر ہوں، میں میری ڈاکٹر ہوں بات تو سنو کچھ خالو، مرض میں نے ایسے آپ سے ہوتے پیار ہیں سے ہی معلوم تو کہ کہا تھا، میں میں نے کہا ڈاکٹر خالو ہونے کے بات بعد بھی آپ کسی کرو گے. اپنے بھیا کو یا اپنے بھتیجے کو مجھے کسی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی لے جانا پڑتا ہے. ایسا بات نہیں ہے کہ سارے میری مرض کی بات دوا اس میں میری نہ بات کوئی ہے. ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی مرض کی بات ہو رہی ہے، اس میں صرف اپنی تھوڑی سی دین کی بات ہو رہی ہے، یہ سن ہاں لو. تو بس یہی والی بات تو رکھنا. میں یہ کہہ رہا ہوں خالو آپ سے کہ ابھی جب میں نے آپ کے پاس کال لگائی تھی، میں نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا خالو بات آپ ہی کرو گے، کوئی اور کرے گا؟ تم نے کیا کہا بیٹے میں ہی معلوم کروں گا، کچھ دیر بات چیت کرنی، یہ تو کہا تھا آپ نے بھی. ہاں 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 ٹھیک ہے، تو آپ میں اور مجھ میں گفتگو ہو رہی تھی، اور جب دو شخص گفتگو کرتے ہوئے ہوں تو تیسروں کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، سمجھ گئے نہیں؟ گفتگو کے آداب میں سے ہے. نہیں اور نہیں، اب جیسے جیسے انہوں نے زور بیچ طور میں مائک پکڑا، میری بات پھر انہوں نے یہ تو دین کی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہاں ہوتا جیسے کوئی وزن اگر اٹھایا ہے تو اور جب نہیں اٹھتا تو دوسرا وزن کو تو لگ اس میں سکتا کوئی ہے، وزن نہیں ہے خالو، اس کی اس میں رائے بھی لگ سکتا ہے. اس میں کوئی وزن والی بات نہیں ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کبھی تو سن لیں، بات تمام چیزیں ختم سما کر دی سکتا گئی ہے. ہیں. اب دیکھیے میں تو گر رہا تھا کیونکہ میں عالم تو ہوں نہیں، لیکن وہ تو اگر عالم تو سپورٹ یہ کے بھی لیے آئے نہیں گا تو ہے، اس میں ہدایت کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ چاہے عالم تو آپ اپنے بڑے اکابر اپنے بڑے مفتی سے معلوم کر لینا نا کہ اگر کوئی گر رہا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بغیر کہے اس کو لگ جائے. ہاں عالم تو یہ بھی نہیں ہے، نور آل حسن بھائی بھی. لیکن ماشاءاللہ آپ سے جواب تو نہیں بن پا رہا، مجھے تو یہ بڑی شرم سی کس سے؟ بات ہے. آپ سے کسی بات کا جواب نہیں بن پایا اتنی دیر سے. تو جواب تو ان سے بھی کوئی نہیں بن پایا اس کا. مکمل جواب نہیں آ پایا. دیکھیے یہ تو بات تو جواب تو ماننی مکمل نہیں، میں نے کیا کہا؟ مکمل جواب 16 تاریخ کو آئے گا. آپ خالو آپ بے شک ٹینشن مت محبت لو. کرتے ہو، میں آپ کی اس محبت پہ تو قربان ہوں ماشاءاللہ، مگر میرے دل ہاں یہ روتا ہے کہ یار آپ جو ہے ان کتابوں کو سمیٹے، آپ ان کو سمیٹے میں ہوئے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے، میں چاہے جن کو بھی سمیٹا ہوا ہوں
میرا معاملہ میرے ساتھ ہوگا اور آپ کا آپ کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن حضرت مجھے وہ رہے گی نا کہ اگر مولانا جنت کا معاملہ رہے گا پھر آپ دیکھ اور اس سکتے وقت کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ میرے حق میں بہتری کا فیصلہ ہو گیا اور آپ کے حق میں جہنم کا ہو گیا تو اس وقت کیا ہوگا؟ ایسا تو خیر انشاءاللہ یہ تو میرا پکا یقین ہے کہ غلام رسول کے لیے تو معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، یہ تو میرا پورا ہاں۔ پر یقین ہے، چاہے میں عالم ہوں یا نہ ہوں، لیکن انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہے گا اور بروز قیامت بھی انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے الحمدللہ۔ اور ہو سکتا ہے اس کے لیے مفتی مول بھی ہونا شرط نہیں ہے، کامیابی سے نواز جنت میں جانے کے لیے مفتی مول بھی ہونا شرط نہیں ہے، وہ ہماری ہم نے اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے، میں نے کہا ہی بھی نہیں ہے۔ ہاں۔ میں بہرحال خالو اب آپ ان کی مہمان نوازی کریں، 16 تاریخ میں ان سے خود گفتگو کر لوں گا علم غیب کے اوپر، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں ہاں نا علم غیب کے میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ کا جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو بھی لے سکتے ہیں آپ، ایسا نہیں کہ یہ برا مان جائیں گے آپ کی اس بات پہ، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، ہم ہی کوئی خود گفتگو کر لیں گے اس میں کوئی بحث میں۔ وہ آپ کے دوست کی بھی گفتگو سنی میں نے، وہ بہت بدتمیزی پہ اتر گئے پھر لاسٹ میں پھر جب ان سے جواب ہی نہیں بنا نور حسن بھائی سے تو اس میں وہ نہیں آگا تو گاڑی چلا یہ وہ کبھی کہیں پھٹا پڑا ہو چتڑے اڑ جا، تو میں کہا تم اڑا دو تمہارے شہر میں آیا ہوا۔ میرا شہر نہیں ہے، وہ میرا شہر نہیں ہے بھائی۔ میں تو افضل اڑانے والے ہیں ابھی، تو یہی سمجھ رہا تھا کہ یہی ہو۔ اگر ملاقات کرنا چاہو تو آگے ادھر کو جائیں گے تو آج وہاں کہاں جائیں گے حضرت؟ گدرپور جائیں گے، تو یہ اگر چاہیں گے تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ تو صوفی مزاج آدمی ہے ماشاء اللہ، میری تو آج زندگی میں پہلی ملاقات ہوئی ہے سر، تو میں نے یہ سوچا بھی کہ دیکھیے چلو ماشاء اللہ ہمارا ایک بچہ ہے اور تھوڑا مطلب ان کا علمی دائرہ ماشاء اللہ اچھا بڑا ہے اور عملی طور پہ بھی بہت اچھے ہیں، مگر ہو سکتا ہے یہ مکمل طریقے سے اپنی کتابوں کو پکڑے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے، میں تو یہی درد رکھتا ہوں۔ میں نے تم سے اس روز بھی بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ زندگی کو دیکھو صرف آقا کی اور صحابہ کی، سمجھ گئے؟ جی جی، اور آج بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت اس سے ہٹ جاتے ہیں نا علماء، آپ کے جو تمام اکابر ہیں جو معتبر اکابر ہیں، وہ اس چیز کو تھوڑے بیٹھے سم تھنگ میں پون گھنٹے لیٹ ہو گیا پڑھانے جانے سے۔ حضرت ادھر تو بہت دیر ہو گئی، چلیے اس لیے میں بھی اور نور حسن بھائی معذرت چاہتے ہیں۔ نہ کوئی مشکل نہ اس کی، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔